بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول اسکاٹج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے ابھی تو مات باقی ہے اور اس کی رائٹر ہیں عمیرہ احمد۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ رابیل نے چلتے چلتے اچانک عثمان کو بڑبڑاتے سنا۔ اس نے کچھ حیرانی سے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ہونٹ کھینچے ہوئے زیر لب کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پڑی ہوئی شکنوں نے اسے کچھ اور حیران کیا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ جن مردوں کو اپنی نظروں پر قابو نہیں ہوتا انہیں اندھا کر دینا چاہیے۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے غرایا۔ رابیل نے کندھے اچکاتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ عثمان کے ایسے ریمارکس اس کے لیے نئے نہیں تھے۔ ان کی شادی کو 8 سال ہونے کو آئے تھے اور ان 8 سالوں میں عثمان کئی دفعہ اسی طرح بھڑکتا رہا تھا۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ رابیل کے چہرے پہ نمودار ہوئی۔ بھئی یہاں ایسا کون ہے جسے تم اندھا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے ایک نظر سامنے دراتے ہوئے پوچھا۔ یا یہ کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے داخلی دروازے پر جو آدمی کھڑا ہے یہ تب سے تمہیں گھور رہا ہے جب ہم وہاں کھڑے میجر شفقت سے باتیں کر رہے تھے۔ مجال ہے ایک لمحہ کے لیے بھی اس نے نظر ہٹائی ہو۔ اسے پتہ بھی چل گیا ہے کہ میں اس کی سرگرمی سے واقف ہو چکا ہوں، مگر تم اس کی ڈھٹائی دیکھو کہ یہ پھر بھی کوئی پرواہ کیے بغیر اسی طرح تم پر نظریں جمائے ہوئے ہے۔ اپنی عمر دیکھنی چاہیے اس کمینے کو۔ تم اس کی بیٹی کے برابر ہوگی اور یہ پھر بھی۔ وہ کسی پر نظریں جمائے بولتے ہوئے چلتا جا رہا تھا۔ رابیل نے متلاشی نظروں سے کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف دیکھا تھا۔ وہ دونوں اب اس شخص کے کافی قریب آ گئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے وہ جیسے منجمد ہو گئی۔ اس شخص نے رابیل کو اپنی طرف دیکھتے پا کر فوراً ہی نظریں ہٹا لی تھیں۔ رابیل کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس آدمی کے چہرے سے نظریں ہٹا کر وہ تیز قدموں کے ساتھ عثمان کے ساتھ چلتے ہوئے سی ایم ایچ کے گیٹ سے باہر آ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ شخص اب بھی اسے گھور رہا ہوگا، اب بھی اس کی نظریں اس کے وجود پر مرکوز ہوں گی اور شاید تب تک رہیں گی جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو جاتی۔ بعض چہروں کو پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی، چاہے ان سے ہمارا کوئی رشتہ ہو یا نہ ہو، چاہے انہیں ہم 8 منٹ بعد دیکھیں یا 8 سال بعد، چاہے انہیں ہم سے محبت سے دیکھا ہو یا نفرت سے، مگر ایک بار دیکھنے کے بعد وہ چہرے دماغ میں فیڈ ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ کبھی ذہن سے اوجھل نہیں ہوتے۔ 8 سال پہلے اس نے بھی اس شخص کو 3 بار دیکھا تھا، صرف 3 بار، اور آج پہلی ہی نظر میں 3 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں وہ اسے پہچان گئی۔ اور پھر 8 سال پہلے اسے وہ 6 ماہ یاد آنے لگے جو اسے آسمان سے زمین پر لے آئے تھے، جب اس نے اپنی ہستی کو برزخ میں محسوس کیا تھا، جب اپنے وجود کو پتال میں دیکھا تھا، پھر اس برزخ کی آگ کو بجھانے اور اس پتال سے نکلنے میں اسے بہت وقت لگا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے پہ کوئی ایسی کیفیت ضرور ابھری تھی جس نے عثمان کو چونکایا تھا، جو گیٹ سے باہر نکلتے ہی نارمل ہو گیا، شاید یہ سوچ کر کہ وہ اب اس آدمی کی نظروں سے اوجھل ہو چکی ہے۔ کچھ نہیں، مجھے کیا ہونا ہے، بس اس بچے کے کیس کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ عثمان خاموش رہا۔ وہ دونوں جیپ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ ڈرائیور نے اس کے لیے جیپ کا دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر بیٹھ گئی۔ عثمان فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسامہ لپکتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ماما اب پہلے آئس کریم کھانے جائیں گے، اس نے اس کی گود میں آتے ہی فرمائش کی تھی۔ ہاں آئس کریم کھانے چلیں گے، مگر پہلے آئزہ کو اسکول سے لے لیں، پھر ٹھیک ہے نا؟ اس نے اسامہ کا گال چومتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، مگر پھر میں 2 کون کھاؤں گا؟ اس نے اپنی ایک اور شرط پیش کر دی۔ بس 2؟ رابیل دماغ سے اس چہرے کو جھٹکنے میں مصروف تھی۔ ہاں بس 2، مگر اگر آئزہ 2 کھائے گی تو پھر میں 3 کھاؤں گا۔ ایک اور 2 کے بعد اس کی اردو کی گنتی ختم ہو جاتی تھی۔ اب وہ رابیل کو انگلیاں دکھا کر 3 کہہ رہا تھا۔ اور اگر میں آئزہ کو ایک فیملی پیک لے دوں تو؟ عثمان نے اپنے 4 سالہ بیٹے کو چھیڑ کر کہا۔ اور اگر میں؟ عثمان اور اسامہ کے درمیان اب باقاعدہ بحث شروع ہو چکی تھی۔ اس نے خاموشی سے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ ایک بار پھر وہی چہرہ اس کے سامنے آ گیا تھا۔ میں سیریس ہوں۔ کم آن یار، میں تو سیریس نہیں ہوں، یہ بیماری اسی کی طرف سے ہے۔ اوئے تو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ میرے جیسے بندے کے پاس اتنی ہمت کہاں؟ وہ یونیفارم تبدیل کیے بغیر اوندھے منہ بیڈ پر لیٹے تکیے پر بازو ٹکائے فون پر گفتگو میں مصروف تھا۔ اچھا تجھے بھی جانتا ہوں میں، بڑا سوربا ہے تو 30 مار خان، سامنے آنا پھر ایسی باتیں کرنا، تیرا منہ نہ توڑ دیا تو پھر کہنا۔ وہ اب کچھ جھجلا رہا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کے انہماک کو توڑا تھا۔ جسٹ اے منٹ خبیث، اس نے فون پر اصفر سے کہا اور پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یس کم ان، اس نے بلند آواز سے کہا تھا۔ سر آپ کے کپڑے پریس کر لایا ہوں، اور چائے یہیں پئیں گے یا باہر لان میں؟ روم سروس والا دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔
हैंगर में लटके हुए कपड़ों को कुर्सी की पुष्ट पे लटकाते हुए उसने पूछा। हसन ने एक नज़र रिस्ट वॉच पर डाली और फिर इसी तरह माउस पीस पर हाथ रखे हुए कहा, नहीं इसे अब रहने ही दो, मुझे बाहर जाना है। मेजर यावर अली आपका पूछ रहे थे। वो माउथ पीस से हाथ हटाते हुए चौंका था। वो कब आए थे? दोपहर को आए थे। यही यही मेस में ही ठहरे हैं? इस वक्त कमरे में ही है? नहीं, वो तो उसी वक्त बाहर चले गए थे, लेकिन कह रहे थे कि आप आएँ तो आपको बता दूं। अच्छा, वो आए तो उनसे कह देना कि मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना था। मैं रात को उनसे मिलूंगा, अब तुम जाओ। उसने उसे हदायत दी, फिर माउथ पीस से हाथ उठाकर बातों में मसरूफ़ हो गया। अच्छा, मैं तो बस थोड़ी देर में निकलने वाला हूँ, बस 6 बजने ही वाले हैं। मुझे ज़रका को भी पिक करना है। तुम कब क्लब पहुँचोगे? वो अजवर से उसका शेड्यूल पूछ रहा था। नहीं, क्लब से होते हुए गैरिसन सिनेमा चले जाएंगे। नहीं यार, वहाँ तो ज़रूर जाना है, बस समझा करो यार। ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। हाँ, ज़रका भी फिल्म देखने चलेगी। यार, इससे पहले ही प्रोग्राम तय किया हुआ था। तुम्हारा मसला भी हल कर दूंगा। तुम क्लब तो चलो, एक की बजाय 10 लड़कियां साथ चलेंगी। तुम बात करके तो देखना। अच्छा, तुम ना करना, मैं करूँगा। तुम बस ये मसला मुझ पर छोड़ दो। मैं 8 बजे तक क्लब में इंतज़ार करूँगा तुम्हारा। वहाँ ना आए तो दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे। उसने अफसर को धमकाते फ़ोन बंद कर दिया था। सीटी पर एक इंग्लिश नंबर की धुन बजाते हुए वो कपड़े उठाकर बाथरूम में घुस गया। लाहौर में पोस्टेड हुए उसे अभी 1 हफ्ता ही हुआ था और यहाँ आते ही उसकी सरगर्मियाँ फिर से शुरू हो गई थी। वो जनरल बाबर करीम का सबसे छोटा बेटा था। उससे बड़े एक भाई और एक बहन थे। दोनों शादीशुदा थे। उसका बड़ा भाई और बहनोई दोनों फौज में थे और ये सिलसिला यहीं पर ख़त्म नहीं होता था। उसके चचा और ताया के अलावा उनकी औलादें भी किसी न किसी हवाले से आर्मी से वाबस्ता थीं और ये सिलसिला इसी तरह चलता आ रहा था। हसन एहसन दानियाल का ख़ानदान इन ख़ानदानों में से नहीं था जो आर्मी का खाते हैं, वो इन ख़ानदानों में से थे जो आर्मी को खाते हैं। इसके ख़ानदान के लोग फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े ओहदों पर फाइज थे और फिर बाहमी गठछोड़ से वो अपने ओहदों से भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। हसन का दादा अंग्रेज़ों की फ़ौज में कर्नल के ओहदे पर तक पहुंचा था तो इसकी बुनियादी वजह कोई प्रोफेशनल महारत नहीं थी, बल्कि उसके दादा की अंग्रेज़ बीवी थी जो लेस्टर के किसी अरिस्टोक्रेट की बिगड़ी हुई बेटी थी। उसे हसन के दादा से तूफ़ानी किस्म का इश्क हुआ था और इसी इश्क का नतीजा शादी की सूरत में निकला। इस शादी ने हसन के दादा को ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दिया। इज़ाबेला इस कदर खूबसूरत थी कि इस पर पहली नज़र हमेशा देखने वाले के लिए काफ़ी संगीन होती थी और इज़ाबेला ने अपने शोहर को आगे बढ़ाने के लिए अपनी खूबसूरती का बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था। इस इस्तेमाल पर हसन के दादा को भी कभी एतराज़ नहीं हुआ। उनके नज़दीक ज़्यादा अहम बात यह थी कि उनकी आइंदा आने वाली नस्लें एक जनरल की नस्ल कहलाएंगी। अंग्रेज़ों ने उन्हें सिर्फ ओहदा ही नहीं दिया था, बल्कि जागीर से भी नवाजा था और इस जागीर ने इन पर 2 आदशाह का काम किया था। उनके यही तल्लुकात बाद में उनके बेटों के काम आए। उनके 2 बेटों ने आर्मी ज्वाइन की और दोनों जनरल के ओहदे तक पहुँचे थे। बाकी दोनों बेटों में से एक मेडिकल कोर में गया था और फिर वहाँ से कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेकर लंदन चला गया और सबसे छोटे वाला बेटा भी लॉ करने के बाद बाहर ही सेटल हो गया था। बाबर करीम तीसरे नंबर पर थे और उन्होंने माँ बाप से तमाम गुर सीखे थे जो उनके ख़ानदान के शजरा नस्ब को और मजबूत करते। उनके बाप ने उनकी शादी भी एक जनरल की बेटी से की थी और इस रिश्ते ने उनके सोशल स्टेटस को और बढ़ा दिया था। ये सिलसिला सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुआ। बाबर करीम ने अपने बड़े बेटे की शादी भी ऐसे ही ख़ानदान में की थी जो इन्हीं की तरह कई नस्लों से आर्मी से वाबस्ता था और अपनी बेटी की शादी भी उन्होंने अपने सबसे बड़े भाई के बेटे से की थी। हसन दानियाल उनका सबसे छोटा बेटा था और सबसे बड़ी लाडली औलाद भी, और इस बात का उसने बचपन से ही फ़ायदा उठाया। इसमें भी अपने ख़ानदान की तमाम खूबी और ख़ामियों का अक्स नज़र आता था। बाप और बड़े भाई की तरह वो शौकिया ड्रिंक भी करता था और इन तमाम मशाइल से भी लुत्फ़अंदोज़ होता जिनसे उसके ख़ानदान के तमाम लोग लुत्फ़अंदोज़ होते थे। सादा लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि वो अपने ख़ानदान के मर्दों की तरह रंगीन मिजाज था। जानता था कि उसकी रगों में दौड़ने वाला खून हलाल की कमाई के अज्जा नहीं रखता, क्योंकि वो हलाल रिस्क की पैदावार नहीं था। बाबर करीम जिस ओहदे और पोस्टिंग पर भी रहे, उन्होंने इससे पूरा फ़ायदा उठाया। फ़ौज के ज़रिए इस्तेमाल पेट्रोल पंपों में पेट्रोल की सप्लाई में भी हेरा फेरी से लेकर कैंट के इलाके में ज़मीन और प्लाटों की ख़ास लोगों को अलाटमेंट करने तक वो हर किस्म के स्कैंडल में मुलविस रहे थे। मगर उनके खिलाफ होने वाली हर इंक्वायरी के बाद न सिर्फ उन्हें एक अदद अच्छी पोस्टिंग से नवाजा जाता रहा, बल्कि उन्हें प्रमोशन भी दी जाती रही थी। इन तमाम हरबों से हसन दानियाल भी वाकिफ़ था और जानता था आगे बढ़ने के लिए और अपने बाप दादा की तरह साख बनाने के लिए ये सब बेहद ज़रूरी होता है। 6:30 बजे ज़रका को उसके घर से पिक करने के बाद वो सर्विसेज क्लब पहुंच गया। ज़रका से उसकी पुरानी वाक़ियत थी।
اس کے والد فوراً آفس میں ہوتے تھے اور حسن کے والد سے ان کی اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ وہ اپنے والد کے ہمراہ کئی بار راولپنڈی اس کے گھر بھی آ چکی تھی۔ لاہور میں پوسٹنگ ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اسی سے رابطہ کیا تھا۔ خوبصورت لڑکیاں اس کی کمزوری تھیں، خوبصورت اور تعلیم یافتہ، بہت ماڈ۔ حسن کی طرح وہ بھی بہت سوشل تھی، اس کی طرح اسموکنگ اور ڈرنک بھی کرتی تھی اور حسن کی طرح وہ بھی اپنے بوائے فرینڈز بدلتی رہی۔ تو بہرحال تم آ ہی گئے ہو۔ وہ اور زرکا ڈرنکس لے کر اپنی ٹیبل پر واپس آئے ہی تھے جب اسفر بھی کرسی کھینچ کر ان آن موجود ہوا۔ تم جس طرح دھمکاتے ہو، کیا اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ بندہ گھر بیٹھا رہے؟ ہیلو، مائی نیم از اسفر۔ کیا میں آپ کا نام معلوم کر سکتا ہوں؟ حسن نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر دونوں کا تعارف کروایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ زرکا نے بڑے سٹائلش انداز میں اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، سیم ٹو یو۔ سیم ٹو می۔ حسن سے اکثر آپ کا ذکر سنا ہے، دیکھ کر زیادہ خوشی ہوئی، اسفر نے شوخ انداز میں کہا۔ زرکا کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ واضح طور پر اس نے اسفر کے جملے کو انجوائے کیا تھا۔ شوڈ آئی ٹیک اٹ ایز اے کمپلیمنٹ؟ میں اسے اپنی تعریف سمجھوں؟ اس نے جواباً اسفر سے کہا۔ آف کورس، ایک ہلکے سے کہے کے ساتھ اسفر نے کہا۔ تم کیا لوگے؟ حسن نے فوراً مداخلت کی۔ وہی جو تم لے رہے ہو، شیمپین۔ اس نے ایک ہلکی سی سیٹی بجا کر کہا۔ تم جم خانہ میں نہیں بیٹھے ہو، جانتے ہو یہاں کیا مل سکتا ہے؟ بیئر، برینڈی یا وسکی؟ مگر تم برینڈی مت لینا، تم سوڈا استعمال کرو گے نہیں، اور ہمیں ابھی سینما بھی جانا ہے۔ میں نہیں چاہتا مجھے تمہیں اٹھا کر گھر لے جانا پڑے۔ زرکا نے حسن کی بات پر ایک ہلکا سا کہا لگایا۔ ایسا بھی ہوتا ہے؟ اس نے اسفر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسفر نے حسن کی بات پر اس کے بازو پر ایک ہلکا سا گھونسا مارا اور پھر بار کی طرف چلا گیا۔ حسن زرکا سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ اسفر چند منٹوں بعد گلاس ہاتھ میں تھامے واپس لوٹ آیا۔ حسن، باہر کیوں نہ چلیں؟ یہاں بیٹھنے سے بوریت ہو رہی ہے۔ اس نے آتے ہی اسفر سے کہا۔ کیا خیال ہے باہر چلا جائے؟ حسن نے زرکا سے پوچھا۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ایز یو وش۔ ٹھیک ہے، چلو لان میں بیٹھتے ہیں۔ حسن نے اپنا گلاس خالی کیا۔ تم دونوں چلو، میں ایک پیگ اور لے کر آتا ہوں۔ اس نے زرکا اور اسفر سے کہا تھا۔ وہ دونوں بار روم سے چلے گئے۔ بار سے نیا پیگ لینے کے بعد اس نے کچھ شناسا چہروں سے ہیلو ہائی کی، پھر وہ بار سے باہر آ گیا۔ لان میں تمبولا کھیلا جا رہا تھا، کہکہ اور تالیوں کا شور برپا تھا۔ اس نے لان میں داخل ہونے سے پہلے برآمدے میں کھڑے ہو کر متلاشی نظروں سے اسفر اور زرکا کو دیکھا۔ وہ دونوں لان کے ایک کونے میں کرسیوں پر براجمان تھے۔ وہ ان کی طرف جانے کی بجائے وہیں کھڑا لان پر طائرانہ نظر دراتے ہوئے بیئر کی سپ لینے لگا۔ پھر اچانک وہ سپ لیتے لیتے رک گیا۔ سفید شفون کی ساری میں ملبوس، کمر تک کھلے سیاہ بالوں والی ایک لڑکی پر اس کی نظر ٹھہر گئی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تنبولا کا کھیل دیکھتے ہوئے تالیاں بجا رہی تھی۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، مگر اسے جس چیز نے اس کی طرف متوجہ کیا وہ اس کی دلکش مسکراہٹ تھی۔ حسن کوشش کے باوجود بھی اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر وہ بیئر کی سپ لینے لگا۔ زرکا اور اسفر اب دونوں اس کے ذہن سے غائب ہو چکے تھے۔ گلاس خالی کرنے کے بعد اس نے پاس سے گزرتے ہوئے ویٹر کو دیا اور پھر اس لڑکی کی طرف آ گیا۔ ہیلو، اس نے پاس جا کر اس لڑکی کو متوجہ کیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں سے اب وہ مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ میرا نام کیپٹن حسن دانیال ہے، کیا آپ سے 2 منٹ بات کر سکتا ہوں؟ اس لڑکی نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر اس نے اپنے ساتھ کھڑی اس عورت کی طرف نظر درائی جو حسن کو دیکھ رہی تھی۔ کریں، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ چند لمحوں بعد اس نے حسن سے کہا، لیکن میں آپ سے یہاں بات نہیں کرنا چاہتا، کیا آپ اکیلے میں بات سن سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس بار لڑکی نے کچھ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ حسن نے بڑے پرسکون انداز میں جواب دیا۔ تو پھر آپ مجھ سے اکیلے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ اکیلے میں بات کرنے کے لیے کیا جان پہچان کا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ وہ اس بار مسکرایا۔ اس لڑکی نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، آئیں، وہ یہ کہہ کر آگے چل پڑی۔ وہ اسے لان سے نکال کر برآمدے میں لے آیا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ برآمدے کے ایک قدرے سنسان گوشے میں آتے ہی حسن نے اسے پوچھا۔ کیا آپ یہ پوچھنے کے لیے یہاں لائے ہیں؟ وہ اب مکمل طور پر پرسکون ہو چکی تھی۔ حسن دلکش انداز میں مسکرایا۔ نہیں، یہ تو صرف تمہید ہے۔ میرا نام سنبل ہے، اب آپ بات کریں۔ آپ کا نام بھی آپ کی طرح خوبصورت ہے۔ حسن نے پہلا حربہ استعمال کیا۔ جواب غیر متوقع تھا۔ میں جانتی ہوں، پھر؟ وہ اسی پرسکون انداز میں بولی۔ حسن نے ایک گہرا سانس لیا۔ کیا آپ میرے ساتھ فلم دیکھنے چلیں گی؟ جی نہیں۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ مجھے فلموں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو پھر آپ کو کس چیز میں دلچسپی ہے؟ آپ کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں کسی اشتعال کے بغیر اس سے بات کر رہی تھی۔ حسن کچھ دیر گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا آپ مجھے اپنا ایڈریس دے سکتی ہیں؟ نہیں۔ جواب ایک بار پھر واضح تھا۔ آپ یہاں روز آتی ہیں؟ حسن کی ثابت قدمی اپنے عروج پر تھی۔ نہیں۔ تو پھر دوبارہ یہاں کب آئیں گی؟ شاید کبھی نہیں۔
حسن نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے کچھ دیر سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہا۔ کوئی اور سوال؟ اس بار لڑکی نے اس سے پوچھا۔ نہیں۔ اس کا مطلب ہے میں جا سکتی ہوں؟ آف کورس۔ حسن اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ جانے لگی۔ لیکن سنیں، وہ اس کی آواز پر ایک لمحے کے لیے مڑی۔ میں آپ سے دوبارہ بھی ملنا چاہوں گا۔ حسن مسکرایا۔ پہلی بار اس لڑکی کے ماتھے پر شکن ابھری تھی۔ پھر وہ تیزی سے برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر لان میں چلی گئی۔ حسن بھی اس کے پیچھے لان میں چلا گیا۔ اس بار اس کا رخ زرکا اور اسفر کی طرف تھا۔ اسفر اسے راستے ہی میں مل گیا تھا۔ وہ شاید پہلے ہی اسے بلانے کے لیے آ رہا تھا۔ کہاں تھے تم یار؟ اسفر نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ میں ایک پری کے ساتھ تھا، حسن نے شوخ انداز میں کہا۔ اور زرکا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسفر نے اس سے پوچھا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، حسن نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے بھی دکھاؤ، ایسی بھی کیا چیز دیکھ لی ہے تم نے؟ اسفر نے دلچسپی ظاہر کی۔ فی الحال تو نہیں دکھاؤں گا، پھر کبھی سے ہی۔ آؤ ابھی زرکا کے پاس چلے، وہ گالیاں دے رہی ہوگی، حسن کہہ کر زرکا کی طرف چل پڑا۔ اسفر بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ سروسز کلب سے وہ سیدھا سینمچ گئے تھے، لیکن حسن کی ساری دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار وہی لڑکی آ رہی تھی۔ وہ زرکا اور اسفر کی باتوں میں بھی دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ 10:30 کے قریب وہ فلم ادھوری چھوڑ کر ہی واپس آ گیا۔ اس نے زرکا کی ناراضگی کی بھی زیادہ پرواہ نہیں کی تھی، جو اس کے اس طرح آنے پر خاصی برہم ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا تھا۔ جب کسی لڑکی میں دلچسپی ختم ہو جاتی تو وہ پھر دوبارہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، بس فوراً ہی جان چرا لینا چاہتا تھا۔ فریق مخالف پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اس بات کی اس نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی۔ اس وقت زرکا میں بھی اس کی دلچسپی ختم ہو گئی اور وہ اس سے بھی جان چرا لینا چاہتا تھا، اور زرکا کے لیے یہ سلوک کافی نہیں تھا۔ آج سے پہلے وہ اپنے بوائے فرینڈز کے ساتھ ایسا کرتی تھی۔ پہلی بار وہ خود اس صورتحال کا شکار ہوئی تھی۔ اسفر کے اصرار کے باوجود وہ بھی فلم چھوڑ کر آ گئی۔ حسن دانیال کے بارے میں سارے اچھے تاثرات اس رات کے بعد ختم ہو گئے۔ وہ دوبارہ کبھی اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ اس رات وہ ٹھیک سے سو نہیں سکا۔ بار بار وہ چہرہ، وہ مسکراہٹ، وہ آواز اس کے ذہن میں گونجتی رہی۔ وہ کئی گھنٹوں تک مسلسل اسی کے بارے میں سوچتا رہا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ عام طور پر وہ لڑکیوں کا دل کے ساتھ ساتھ ذہن سے بھی جھٹکنے میں ماہر تھا، لیکن اس رات وہ پہلی بار اس لڑکی کے خیالات سے نجات حاصل نہیں کر سکا۔ نتیجہ یہ ہوا، وہ بہت دیر سے سویا۔ صبح جاگنے کے بعد ایک بار پھر پہلا خیال اسی لڑکی کا آیا تھا۔ اگلے کئی ہفتوں تک وہ ہر شام سروسز کلب جاتا رہا، صرف اس امید میں کہ شاید وہ دوبارہ کہیں وہاں آئے، لیکن وہ تو جیسے اپنے کہے پر عمل کر رہی تھی۔ اس ایک شام کے علاوہ وہ دوبارہ اسے وہاں نظر نہیں آئی۔ وہ تھک ہار کر اپنی روٹین پر واپس آ گیا۔ ایک بار پھر اس نے نئے سرے سے گرل فرینڈ کی تلاش شروع کر دی۔ ایک بار پھر سے ڈیٹس کا وہی سلسلہ وہیں سے شروع ہوا جہاں اس نے چھوڑا تھا، مگر نئی گرل فرینڈ کے باوجود وہ لڑکی اس کے دماغ سے غائب نہیں ہوئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چہرہ اس کے دماغ پر پہلے سے زیادہ گہرا نقش چھوڑ رہا تھا۔ انہی دنوں وہ 2 دن کی چھٹی لے کر اپنے گھر گیا تھا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ میجر جنرل رضوان ایک حادثے میں زخمی ہو گئے تھے۔ ان کی ٹانگ میں فریکچر تھا اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے۔ وہ ان کے ADC کے طور پر کام کر رہا تھا، اس لیے اطلاع ملتے ہی CMH ان کی عیادت کے لیے چلا گیا۔ ٹانگ میں فریکچر کے علاوہ میجر جنرل رضوان کو اور کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی تھی۔ وہ ان کے کمرے میں بیٹھا ان سے باتیں کر رہا تھا جب بریگیڈیئر ڈاکٹر حسین کمرے میں آئے۔ ان کے ساتھ ایک نرس بھی تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اس چہرے کو پہچان گیا۔ اس نے بریگیڈیئر حسین کو سلیوٹ کیا۔ یہ میرے ADC ہیں، کیپٹن حسن دانیال، جنرل بابر کریم کے بیٹے ہیں۔ میجر جنرل رضوان نے اس کا تعارف بریگیڈیئر ڈاکٹر حسین سے کروایا۔ انہوں نے بڑی گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا۔ جنرل بابر کریم کو تو اچھی طرح جانتا ہوں، میں ان کی پچھلی پوسٹنگ لاہور میں ہی تھی۔ یہ اتفاق ہی ہے کہ حسن سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی۔ 1-2 بار جنرل بابر میرے گھر بھی آئے تھے اپنی فیملی کے ساتھ۔ میری پوسٹنگ ان دنوں کھاریاں میں تھی سر، حسن نے بریگیڈیئر حسین کی باتوں کے جواب میں کہا۔ کچھ دیر تک وہ اس کی فیملی کا حال احوال پوچھتے رہے، پھر بریگیڈیئر رضوان کو دیکھنے لگ گئے۔ حسن بریگیڈیئر رضوان سے اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گیا، لیکن اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ اسے توقع نہیں رہی تھی کہ وہ اس لڑکی کو دوبارہ کبھی دیکھ سکے گا، مگر آج وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اس شام کے برعکس آج وہ یونیفارم میں ملبوس بہت سوبر لگ رہی تھی۔ کمرے سے باہر آنے کے بعد اس نے واپس جانے کے بجائے ریسیپشن پر جا کر اس کے بارے میں مزید معلومات لی۔ وہ وہیں ہاسٹل میں رہتی تھی اور آج کل اس کی ڈیوٹی میجر جنرل رضوان کے کمرے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ اسی شام CMH سے واپسی پر بے حد مسرور تھا، بغیر وجہ کہ وہ سٹی میں جاتا رہا۔ رات کو پہلی بار کسی لڑکی کے بغیر سینما فلم دیکھنے چلا گیا اور وہاں سے واپسی پر خلاف توقع بہت گہری نیند سویا۔ اگلے دن وہ اس کی شفٹ شروع ہونے سے پہلے ہی CMH پہنچ گیا۔ کوریڈور میں ٹہلتے ہوئے وہ اس کا انتظار کرتا رہا اور پھر وہ اسے نظر آ گئی تھی۔ ثابت ہوا کہ دنیا گول ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ دل سے نکلنے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس کے ساتھ چلتے ہوئے حسن نے کہا تھا۔
وہ چلتے چلتے ٹھٹک کر رک گئی، ایک گہری سانس لے کر وہ اسے دیکھنے لگی۔ یہ مت کہیے گا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، ہم پہلی بار کہاں ملے تھے؟ آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا یا پھر میں یاد کرواؤں؟ حسن نے اس کی خاموشی دیکھتے ہوئے کہا، یاد کروانے کی ضرورت نہیں، میں کمزور یادداشت کی مالک نہیں ہوں، لیکن فی الحال آپ میں اپنا اور میرا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اس نے اپنی خاموشی توڑ دی تھی۔ نہیں، میں وقت ضائع نہیں کیا کرتا، لیکن اس وقت کر رہی ہیں۔ آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہوگا، میرا نہیں۔ آپ چاہتے کیا ہیں یہ تو میں آپ کو بہت پہلے بتا چکا ہوں۔ آپ میرے ساتھ فلم دیکھنے چلیں اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ مجھے فلموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ میرے ساتھ ڈنر پر چلیں۔ حسن نے اس کی بات مانتے ہوئے فوراً اپنے مطالبے میں تبدیلی کر دی۔ بھائی کیوں آپ کے ساتھ ڈنر پر چلوں؟ میں آپ کو جانتی نہیں ہوں اور آپ منہ اٹھا کر اس طرح میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ وہ اس بار جھنجلا گئی تھی۔ حسن کا چہرہ کچھ سرخ ہو گیا۔ ایسا اس کے ساتھ پہلی بار ہوا تھا کہ اسے کسی لڑکی کی منت سماجت کرنی پڑی تھی، ورنہ ہمیشہ اس کے ایک بار کہنے پر لڑکیاں اس کی بات مان لیتی تھی اور اگر کوئی انکار کرتی تو وہ دوبارہ اپنی بات پر اصرار نہ کرتا تھا، مگر یہاں مسئلہ ہی کچھ دوسرا ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اب آج جانا نہیں چاہتی مگر کسی اور دن تو جا سکتی ہیں۔ نہیں، میں کسی دن بھی نہیں جا سکتی، میں اس طرح کے کام نہیں کرتی۔ اس بار وہ کہہ کر تیزی سے میجر جنرل رضوان کے کمرے میں چلی گئی۔ حسن کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر وہاں سے واپس آ گیا۔ اسے امید نہیں تھی اس شام کے بعد دوبارہ کبھی اس کی ملاقات اس بندے سے ہوگی۔ اس شام وہ میجر یزدانی کی بیوی کے اصرار پر ان کے ساتھ کلب چلی گئی تھی۔ عالیہ یزدانی FSC میں اس کی کلاس فیلو تھی، بعد میں اس نے AMC جوائن کر لیا، جبکہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے نرسنگ کی لائن میں آ گئی۔ عالیہ کی پوسٹنگ چند ہفتے پہلے ہی لاہور میں ہوئی تھی اور اس شام میجر یزدانی کے آؤٹ آف اسٹیشن ہونے کی وجہ سے اس نے سنبل کو اپنے ساتھ کلب چلنے پر مجبور کر دیا۔ ویکینڈ تھا، اس لیے سنبل انکار نہیں کر سکی۔ عالیہ بھی تمبولا کھیلنے والوں میں شامل تھی۔ وہ اس کے ساتھ کھڑی فنکشن کو انجوائے کر رہی تھی جب ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ وہ بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس کم از کم 6 فٹ لمبا ایک وجیح نوجوان تھا۔ کرو کٹ بالوں نے اس کے تیکھے نقوش اور ڈارک براؤن آنکھوں کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیا تھا۔ وہ جس بے تکلفی کے ساتھ اس سے مخاطب تھا، اس نے سنبل کو قدرے پزل کر دیا۔ وہ کلب پہلی بار نہیں آئی تھی، اس سے پہلے بھی 2-3 فنکشنز میں وہ وہاں آ چکی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی وہاں کے ماحول کے مطابق حسن کا مطالبہ کوئی عجیب بات نہیں تھی، لیکن اس کے ساتھ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی بندہ اس طرح بے باکی سے اسے اپنے ساتھ فلم دیکھنے کی آفر کرے یا اس کے حسن کی تعریف کرے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا لیا۔ عالیہ نے واپسی پر اس سے پوچھا تھا کہ حسن اس سے کیا کہہ رہا تھا، لیکن اس نے بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسی کوئی بات عالیہ کے ذریعے کسی دوسرے کے علم میں آئے۔ اس شام کے بعد وہ دوبارہ کلب نہیں آئی، مگر کئی دن تک اس کے ذہن میں اس ملاقات کا خیال آتا رہا۔ حسن ایسا بندہ نہیں تھا جسے دیکھ کر کوئی لڑکی آسانی سے ذہن سے نکال پڑتی، اور پھر اگر ایسا بندہ آپ پر اپنے التفات کا اظہار کر رہا ہو تو یہ کام اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ سنبل کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کئی دن تک اسے حسن کا خیال آتا رہا اور ہر دفعہ وہ زبردستی اس کے تصور کو ذہن سے جھٹک دیتی تھی۔ وہ ایسی کوئی حماقت نہیں کرنا چاہتی تھی جو بعد میں اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے، اور کچھ دن گزر جانے کے بعد وہ واقعی اسے بھلانے میں کامیاب رہی۔ وہ اس کے ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ انہی دنوں اس کی ڈیوٹی میجر جنرل رضوان کے کمرے میں لگائی گئی۔ اس دن بھی وہ معمول کے مطابق بریگیڈیئر ڈاکٹر حسین کے ساتھ میجر جنرل رضوان کے کمرے میں گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے پر اس نے میجر جنرل رضوان کے پاس یونیفارم میں ملبوس کسی کو بیٹھے دیکھا۔ دروازے کی طرف اس بندے کی پوچھ تھی، اس لیے اس نے فوری طور پر اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ پہلی ہی نظر میں وہ اسے پہچان گئی اور اس نے فوراً اس کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھی۔ اس کا دل اس وقت جیسے 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بریگیڈیئر حسین سے باتوں میں مصروف رہا اور وہ وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لے کر یہ تسلی کرنے میں مصروف رہی کہ اس نے اسے پہچانا تو نہیں ہے، مگر اس وقت وہ پوری طرح بریگیڈیئر حسین کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ سنبل کو قدرے اطمینان ہوا کہ شاید وہ اسے پہچان نہیں سکا، ورنہ اس کی آنکھوں میں تھوڑی بہت شناسائی تو جھلکتی، مگر اس کی آنکھوں میں ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ یہی اطمینان لیے وہاں رکی تھی۔ اگلے روز دوپہر کو وہ اپنی شفٹ شروع ہونے پر ہاسپٹل آئی۔ وہ میجر جنرل رضوان کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب اس نے ایک بہت شناسا آواز اپنے قریب سنی۔ ثابت ہوا کہ دنیا گول ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ دل سے نکلنے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی تھی۔ وہ آواز پہچان چکی تھی۔ اس سے چند قدم پیچھے وہی کھڑا تھا، اپنی اس مخصوص مسکراہٹ اور آنکھوں کے ساتھ۔ اس نے ایک بار پھر سنبل سے وہی مطالبہ کیا اور وہ اس کی مستقل مزاجی پر قدرے حیران ہوئی۔ اسے توقع تھی کہ اس شام کے انکار اور بے رخی کے بعد وہ دوبارہ کبھی اس سے اس طرح کا مطالبہ نہیں کر سکتا، لیکن اس کی یہ خوش فہمی ہی ثابت ہوئی۔ وہ اپنے اس مطالبے کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اس سے جان چھڑائی تھی، اور اس روز وہ کافی دیر تک میجر جنرل رضوان کے کمرے میں موجود رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ اس کا انتظار کر کے واپس چلا جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔
काफ़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो वो उसे वहाँ नज़र नहीं आया। उसने सुकून का सांस लिया। वक्ती तौर पर बला टल गई थी। वो हर रोज़ मेजर जनरल रिजवान के पास आया करता था और हर रोज़ वो उनसे मिलने के बाद उसके पास ज़रूर जाया करता। वो हर रोज़ उससे मिलते ही अपना वही मुतालबा दोहराता और सुंबल हर बार इनकार कर देती। ये सिलसिला कई रोज़ तक इसी तरह चलता रहा। फिर एक दिन वो तंग आ गई। देखिए कैप्टन, मैं आपको बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर चुकी हूँ, अब और नहीं कर सकती। आप मुझे इस तरह तंग करना छोड़ दें। मैंने आपको तंग नहीं किया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। उसने सुंबल की बात काट दी थी। तो फिर आखिर इस तरह की बातें क्यों करते हैं आप? जब मैं एक बार कह चुकी हूँ मुझे आपके साथ फिल्म देखने नहीं जाना है ना कहीं और, तो फिर आप इस तरह मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? बार बार वही बातें क्यों करते हैं? आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं जो समझ रही हूँ बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। अगर आप अपनी इन हरकत से बाज ना आए तो मैं मेजर जनरल रिजवान से आपकी शिकायत कर दूंगी। सुंबल ने उसे धमकाया था, मगर उसका रद्देमल उसके लिए गैर मुतवक्का साबित हुआ। बड़े शौक से शिकायत करें, मुझे इसकी परवाह नहीं। वो क्या कर सकते हैं आप जानती हैं। मैं एक जनरल का बेटा हूँ। मेरे खिलाफ एक नर्स की शिकायत पर तो कभी कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। बहरहाल आप अपना शौक पूरा कर लें। वो उसके जुमले से ज़्यादा उसके लहजे पे हैरान हुई थी। वो पहली बार बड़ी तुर्शी से बात कर रहा था। वो कुछ कहे बगैर वहाँ से चली गई। वो जानती थी हसन दानियाल ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। उसके खिलाफ वाकई कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वो खुद भी किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। उसे मेजर का रैंक मिले अभी कुछ बहुत थोड़ा सा ही तो हुआ था और वो नहीं चाहती थी कि ऐसे किसी स्कैंडल से उसका सर्विस रिकॉर्ड खराब हो। उस रात उसने तय किया कि जिस कदर हो सकेगा हसन से बचने की कोशिश करेगी। अगले दिन वो फिर वहाँ मौजूद था। आई एम सॉरी सुंबल, मैं कल कुछ तल्ख हो गया था। उसे देखते ही उसने माजरत की। सुंबल को एक बार फिर हैरानगी हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि अगले ही दिन वो उससे माजरत कर रहा होगा। नहीं, आप तल्ख नहीं हुए, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। एक नर्स के कहने पर किसी जनरल के बेटे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और मैं आपको यही चीज़ समझाना चाहती थी कि आप में और मुझ में बहुत फ़र्क है। जो चीज़ें आप तफरीहन करते हैं मैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं आपसे माजरत कर चुका हूँ, फिर आप दोबारा ये बात क्यों दोहरा रही हैं? मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप मुझे वो काम करने पर मजबूर क्यों कर रही हैं जो मैं नहीं करना चाहती। आपकी और भी बहुत सी फ्रेंड्स होंगी, आप उनमें से किसी को भी डिनर पर ले जा सकते हैं। हाँ, मेरी बहुत सी फ्रेंड्स हैं, लेकिन आप में और उनमें बहुत फ़र्क है और आप इसी फ़र्क को मिटाना चाहते हैं, मुझे इसी कैटेगरी में लाना चाहते हैं। वो संबल की बात पर लाजवाब हो गया। ठीक है, आप मेरे साथ कहीं बाहर न जाएं, लेकिन दोस्ती तो कर सकते हैं। उसने अपने मुतालबे में अब तरमीम कर दी थी। नहीं, मैं दोस्ती भी नहीं कर सकती। अब बराह मेहरबानी इस काम के लिए किसी और को तलाश करें। वो ये कहकर वहाँ से आ गई। जितने हफ्ते मेजर जनरल रिजवान वहाँ रहे वो भी वहाँ आता जाता रहा और हर बार वहाँ आने पर वो उससे मिले बगैर वापस नहीं जाता था। मगर अब उसके मुतालबात की नोयत में तब्दीली आ चुकी थी। वो उससे दोस्ती का ख्वाहा था या दूसरे लफ्ज़ों में उसे अपनी गर्लफ्रेंड की फहरिस्त में शामिल करना चाहता था। सुंबल इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ थी कि उस जैसे नए कमीशन ऑफिसर जो इस तरह की बाअसर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए इस तरह की सरगर्मियों में इन्वॉल्व होना कोई नई बात थी, ना ही कोई इसे मायूब समझा जाता था। मगर खुद उसके लिए इसके मुतालबात मानना खासा मुश्किल काम था। वो एक लोअर मिडिल क्लास घराने की लड़की थी। अपने बाप की बीमारी की वजह से उसे अपनी तालीम अधूरी छोड़कर नर्सिंग की तरफ आना पड़ा। बाप की वफ़ात के बाद वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही थी। अपनी दोनों छोटी बहनियों की शादी की जिम्मेदारी से भी वो फारिग हो चुकी थी। पिछले साल उसके इकलौते भाई को फ़ौज में कमीशन मिला था और अब उसकी अम्मी उसके लिए रिश्ता तलाश में थी। वो इस तलाश से पहले ही हसन दानियाल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। जहाँ तक हसन दानियाल का ताल्लुक था तो सुंबल उसके लिए सिर्फ एक एडवेंचर थी। लड़कियों के बारे में सीरियस होना उसकी आदत में शामिल नहीं था। वो उन्हें सिर्फ वक्त गुजारी का एक ज़रिया समझता था। मगर पहली दफ़ा एक लड़की पर उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी और वो जैसे उसकी ज़िद बन गई। उसके लिए ये बात काबिल कबूल नहीं थी कि वो किसी लड़की की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाए और वो इस तरह झटक दे। ऐसे भी नहीं था कि सुंबल के सामने आने के बाद उसने अपनी सारी मसरूफियात तर्क कर दी थी और वो सिर्फ उसके आगे पीछे फिरता रहता था। उसकी सारी मसरूफियात अभी भी पहले की तरह जारी थी। लड़कियों के साथ डेट्स पर जाना भी इसी तरह जारी था। हाँ, फ़र्क अगर आया था तो वो ये कि वह इन तमाम मसरूफियात के दौरान भी सुंबल से मिलना नहीं भूलता था। ये जैसे उसके मामूलात में शामिल हो चुका था। मेजर जनरल रिजवान के हॉस्पिटल से फारिग होने के बाद भी CMH उसके चक्कर इसी शिद्दत से जारी रहे, बल्कि इनमें इजाफा हो गया। और सुंबल की ये खुशफहमी एक बार फिर गलत साबित हुई कि शायद मेजर जनरल रिजवान के चले जाने के बाद उसके इन चक्करों से उसे निजात मिल जाएगी। उससे जैसे हर रोज़ अब उसका चेहरा देखने की आदत हो चुकी थी। वो अपने मुकर्ररा वक्त पर हॉस्पिटल आता, फिर किसी न किसी तरह उस तक पहुँच ही जाता। वो जैसे उसके तमाम मामूलात से बाखबर रहता था, हत्ता कि शिफ्ट्स में होने वाली तब्दीली से भी। लेकिन अभी तक उसे अपने मकसद में कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। उसकी ज़िद ने हसन के जुनून को कम करने की बजाय और बढ़ा दिया था। उसे दोस्ती करना अब जैसे उसकी अना का मसला बन चुका था।
اس سے پہلے وہ اپنی شفٹ ختم کر کے CMH سے نکل رہی تھی جب ایک بار پھر اس کا سامنا حسن سے ہوا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو، تنگ نہیں آتے جو اس طرح بار بار یہاں آ کر ونرز نیور کوئٹرز نیور ون، ایک ہلکے سے کہکہے کے ساتھ اس نے کہا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ ویسے بھی اگر آپ آگے بڑھنے پر تیار نہیں ہیں تو میں پیچھے کیوں ہٹوں؟ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ ہاں وہ تب ہوگا جب میں آپ سے ملنا چھوڑ دوں گا، وہ بلا کا حاضر جواب تھا۔ تم آخر میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ تنگ آ چکی تھی۔ آپ آخر مجھ سے دوستی کیوں نہیں کر لیتی؟ نہیں دوستی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے دوستی نہیں ہو سکتی، شادی تو ہو سکتی ہے، پھر آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ وہ اس کی بات پر جیسے ہکا بکا ہو گئی۔ وہ اس کے بعد زیادہ دیر وہاں نہیں رکا۔ میری بات پر غور کیجیے گا، میں کل جواب لینے آؤں گا۔ وہ چلا گیا تھا۔ سنبل اس رات سو نہیں سکی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کئی ماہ سے حسن کا پیچھا کرنا، پہلے ڈیٹ پر اصرار، پھر دوستی کا مطالبہ اور اب یہ شادی کا پرپوزل۔ وہ اسے ایک مکمل احمق لگ رہا تھا، مگر احمقوں میں ایسی مستقل مزاجی قابل حیرت تھی۔ اگلے دن وہ ایک بار پھر اس کے مقابل تھا۔ میرا خیال ہے اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کچھ چیزوں پر بات کر لیں۔ تم باہر لاؤن میں چلو، میں وہیں پر آتی ہوں۔ آج اس نے حسن کو دیکھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر چلا گیا۔ وہ آفس سے کچھ وقت کی رخصت لے کر باہر آ گئی۔ وہ لان میں چہل قدمی میں مصروف تھا۔ اسے آتا دیکھ کر رک گیا۔ وہ اسے ساتھ لے کر ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ آپ نے میرے پرپوزل پر غور کیا؟ اس نے بینچ پر بیٹھتے ہی پوچھا۔ نہیں، اس نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قابل غور تھا ہی نہیں۔ وہ کچھ کہنے لگا تھا، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ مجھے بات کرنے دو۔ تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ 24-25 سال، اور میری عمر 32 سال ہے۔ تم سے 7-8 سال بڑی ہوں۔ اس نے سنبل کی بات کاٹ کر کہا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اور میرے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں آپ میجر ہیں اور اس لحاظ سے آپ کو 30 میں ہی ہونا چاہیے، مگر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی فرق نہیں پڑتا، کچھ سالوں میں پڑے گا، جب تک 30 میں آؤ گے اور میں 40 سے اوپر کی ہو جاؤں گی۔ آدمی کے لیے نہ صحیح، مگر 40 کے بعد عورت کے لیے بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، تب تم پچھتاؤ گے۔ میں نہیں پچھتاؤں گا۔ آپ اب 32 کی ہیں، لیکن 32 کی نہیں لگتی، تب بھی 40 کی نہیں لگیں گی، اور مجھے آپ کی عمر سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ میں لگتی نہیں ہوں یہ اور بات ہے، لیکن نہ لگنے سے عمر میں کمی نہیں آتی۔ آج تمہیں میں 32 کی نہیں لگتی ہوں، کل لگنے لگوں گی۔ میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ مجھے عمر سے فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پہلے مجھے تمہارے احمق ہونے کا شک تھا، اب یقین ہو گیا ہے کہ تم عقل سے پیدل ہو۔ تمہارا اور میرا کوئی جوڑ ہی نہیں، نہ ہم عمر کی بات نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی اور اعتراض ہے تو وہ بتائیں۔ حسن نے اس بار اس کی بات کاٹ دی تھی۔ ٹھیک ہے، عمر کی بات نہیں کرتی۔ تم میں اور مجھ میں اور بھی بہت فرق ہے۔ تم ایک جنرل کے بیٹے ہو اور میرا باپ فوج میں ایک بیٹ مین تھا۔ تم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہو، ہماری 7 پشتیں بھی اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ وہ اسے بڑے ٹھنڈے انداز میں سمجھا رہی تھی۔ 7 پشتوں کا انتظار کیوں ہے آپ کو؟ مجھ سے شادی کر کے آپ میرے خاندان کا ایک حصہ بن سکتے ہیں۔ وہ اس کی بات پر ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ سنبل، ایک بات تو طے ہے، مجھے آپ سے محبت ہے اور مجھے شادی بھی آپ سے ہی کرنی ہے، آج نہیں تو کل سے ہی، کل نہیں تو پرسوں۔ کوئی نہ کوئی دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کو میری بات ماننا پڑے گی۔ مجھ میں انتظار کرنے کا حوصلہ ہے۔ آپ کو یہ اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ میں مستقل مزاج ہوں۔ جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں وہ میں حاصل کر کے ہی رہتا ہوں، چاہے آپ ایسی کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کر لیں۔ میں اپنے فیصلے خود کرتا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں، پھر انہیں بدلتا ہوں، نہ ان میں ترمیم کرتا ہوں۔ آپ کی دلیل بھی میرا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ مجھے صرف آپ سے شادی کرنی ہے۔ وہ حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ پہلی بار کسی میچور مرد کی طرح بات کر رہا تھا، بڑے پرسکون انداز میں، بہت ٹھہر کر۔ وہ اس کی بات کے جواب میں کچھ کہہ نہیں سکی، بس خاموشی سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اگلے دن ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا۔ وہ ہاسپٹل نہیں آیا اور ایسا پہلی بار ہوا۔ پورا دن وہ لاشعوری طور پر اس کا انتظار کرتی رہی۔ وہ شام کو جب ہاسپٹل گئی تھی تو اس پر ایک عجیب سی بے چینی طاری تھی۔ آخر اس کے نہ آنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بار بار اس کے ذہن میں ایک ہی سوال آ رہا تھا۔ دوسرے روز بھی وہ ہاسپٹل نہیں آیا اور سنبل کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا۔ وہ جیسے اس کے وجود کی عادی ہو چکی تھی۔ اب وہ چہرہ نہ دیکھنا اور وہ آواز نہ سننا اس کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہو سکتا تھا، یہ اسے اب اندازہ ہو رہا تھا۔ اچھا ہے وہ نہ آئے، میری جان تو چھوٹ جائے گی دوبارہ، پہلے جیسی ٹینشن تو نہیں ہوگی۔ اس نے جیسے اپنے آپ کو تسلی دینے کی کوشش کی، پھر وہ سارا دن خود کو ایسی ہی تسلیوں سے بہلاتی رہی۔ رات کو سونے سے پہلے جو خود آخری چہرہ اس کے تصور میں آیا وہ حسن دانیال کا چہرہ تھا۔ پھر وہ 1 ہفتے تک نہیں آیا اور چوتھے دن وہ اپنے آپ سے یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئی کہ وہ بھی حسن کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہے، اور یہ اعتراف بے حد تکلیف دہ تھا۔ ایک ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہونا جو آپ سے 7-8 سال چھوٹا ہو، جس کا حصول آپ کے لیے ناممکنات میں سے ہو، بے حد تکلیف دہ ہوتا ہے، خاص طور پر تب جب آپ نے اس محبت سے بچنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی ہو۔ وہ پورا ہفتہ جیسے ایک شوق کے عالم میں رہی تھی۔ ہر چہرے پر اسے حسن دانیال کے
चेहरे का गुमान होता, हर आवाज़ उसे चौंका देती थी। हेलो सुंबल, कैसी हैं? 8वें दिन शाम को हॉस्पिटल से निकलते हुए उसने अपनी अख में वो आवाज़ सुन ली थी। उसे पहली बार अंदाज़ा हुआ कि बाज़ आवाज़ें भी जिस्म में जान डाल देती हैं। वो रुक गई थी। हसन उसके सामने आ गया। पहली दफ़ा उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके चेहरे पर नज़र डाल सके। वो यूनिफॉर्म में मलबूस था। वो उसके सीने पर लगे हुए नाम को पढ़ती रही। आप कैसी हैं? सवाल एक बार फिर दोहराया गया। मैं ठीक हूँ, उसके मध्यम आवाज़ में कहा। कभी तो मेरे बारे में भी पूछा करें कि मैं कैसा हूँ। वो उसका चेहरा ना देखने के बावजूद जानती थी कि वो मुस्कुरा रहा होगा। मुझसे पूछेंगी नहीं कि मैं एक हफ्ता कहाँ रहा, आपके पास क्यों नहीं आया? वो कह रहा था। मुझे जाना है, उसने वो मुश्किल कहा। सुंबुल, आप पत्थर नहीं हो सकती, पत्थर में भी दरार आ जाती है। आप तो, मुझे जाना है, आप सामने से हट जाएं। उसने हसन की बात काट कर कहा था। आपने मेरे बारे में क्या सोचा? वो अब भी रास्ता रोके खड़ा था। सुंबल ने चलना शुरू कर दिया। मेरी बात का जवाब दिए बगैर आप कैसे जा सकती हैं? वो उसके साथ चल रहा था। आप जानती हैं मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, फिर आप मेरे साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकती हैं? वो कह रहा था। उसने सर नहीं उठाया। आपने कभी किसी को मरते देखा है? ज़रूर देखा होगा, आप नर्स हैं, आपके सामने बहुत से बीमार और ज़ख्मी लोग मरे होंगे, मगर किसी तंदुरुस्त आदमी को अपने ही हाथों मरते नहीं देखा होगा। अब आप हसन दानियाल को मरते देखिएगा। उसे जैसे ठोकर लगी थी। हसन ने उसका हाथ पकड़कर सहारा दिया और वो सहमी हुई नज़रों से उसे देख रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बहुत वाज़ेह है, मैं आपकी वजह से खुदकुशी कर लूँगा। उसका लहजा बहुत सर्द था। वो उसका चेहरा देख कर रह गई। तुम ये कैसे कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकता? आप मुझे कत्ल कर सकती हैं, मैं खुदकुशी नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें कब कत्ल? जो आप कर रही हैं वो कत्ल से कम नहीं। मैंने कोई गुनाह तो नहीं किया। मुझे आपसे मोहब्बत है, इसलिए मैं आपको शादी की ऑफ़र कर रहा हूँ। इसमें गलत चीज़ क्या है? आप दोस्ती नहीं कर सकती, शादी तो कर सकती हैं। वो अभी तक उसका हाथ पकड़े हुए था। सुंबल ने गैर महसूस अंदाज में हाथ छुड़ाने की कोशिश की। उसकी गिरफ्त और सख्त हो गई। मेरा हाथ छोड़ो, पहले आप मुझे मेरी बात का जवाब दे, मैं सोचूंगी। अब तुम हाथ छोड़ो। कितना वक्त चाहिए आपको? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, आप ये बताएं। उसने हाथ नहीं छोड़ा था। 10 दिन, हसन ने हाथ छोड़ दिया। ठीक है, अब मैं 10 दिन बाद आऊँगा, गुड बाय। वो वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। ओह खुदाया, अब क्या फिर मैं इसे 10 दिन तक नहीं देखूंगी? उसने हॉस्टल की तरफ जाते हुए सोचा था। क्या तुम्हारे माँ बाप इस शादी पर रजामंद हो जाएंगे? 10वें दिन वो फिर आ गया था। सुंबल ने उसे देखते ही पूछा। कभी नहीं, उसने बड़े दो टोक अंदाज में कहा। तो फिर ये प्रपोजल देने का क्या मतलब है? शादी मुझे करना है, मेरे माँ बाप को नहीं। मैं माँ बाप का मोहताज नहीं हूँ। शादी कर सकता हूँ, घर भी चला सकता हूँ, और जब एक बार शादी हो जाएगी तो कुछ अर्सा के बाद वो ये शादी कबूल कर लेंगे। इस तरह तो मैं शादी नहीं कर सकती। तुम्हारे घर वालों की मर्ज़ी के बगैर ये सब नहीं हो सकता। मेरे घर वाले इस तरह का रिश्ता कभी कबूल नहीं करेंगे। देखो सुंबल, मेरे भाई ने भी इसी तरह अपनी मर्ज़ी से शादी की थी। कुछ अर्सा तक मम्मी और पापा नाराज़ रहे, फिर बाद में उन्होंने उसकी शादी को कबूल कर लिया। मेरे साथ भी यही होगा। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं चोर आदमी हूँ। तुम्हें मेरी बात पर एतबार करना चाहिए। वो उसे तसल्ली दे रहा था। मगर मेरे घर वाले कभी इस रिश्ते पर रजामंद नहीं होंगे। तुम उनसे बात तो करो। अगर वो रजामंद हो गए तो ठीक है, वरना हम दोनों उनकी मर्ज़ी के बगैर शादी कर लेंगे। वो हसन के जवाब पर हैरान हुई। वो बहुत मुतमईन था। ये कैसे हो सकता है? मैं घर वालों की मर्ज़ी के बगैर शादी नहीं कर सकती। मेरे बगैर रह सकती हो? उसने सुंबल को गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। रह सकती हूँ, उसने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। अच्छा? हसन ने अजीब से अंदाज में कहा था। एक बार फिर सोचना, क्या वाकई मेरे बगैर रह लोगी? मेरा ख्याल है नहीं। तुम ये बात मानो या ना मानो, बहरहाल तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। इतनी मोहब्बत ना सही जितनी मैं करता हूँ, मगर मोहब्बत ज़रूर करती हो। उसने थके हुए अंदाज में सर झुका लिया था। अपने घर वालों से बात करो, हो सकता है वो मान जाए, वरना शादी तो उनकी मर्ज़ी के बगैर भी हो ही सकती है। वो चला गया था। वाकई मैं इस शख्स के बगैर कैसे रह सकती हूँ? मगर जो ये कह रहा है वो वो बहुत देर तक उसी के बारे में सोचती रही थी। हसन को कुछ दिन ज़रूर लगे, मगर फिर वो मुकम्मल तौर पर इसकी गिरफ्त में आ चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ब्रेन वॉशिंग करता रहा, मगर अजीब बात यह हुई कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद भी उसकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होता गया। मगर जब तक उसे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब वो चाहता भी तो इस हकीकत से नज़रें नहीं चुरा सकता था कि वो सुंबुल से मोहब्बत करता है।
وہ جانتا تھا کہ اس کے ماں باپ کبھی اس رشتے پر تیار نہیں ہوں گے، خاص طور پر اس کے والد جو سلوک اس کے ساتھ کرتے وہ اس سے خائف تھا، مگر وہ پھر بھی سنبل سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ اپنے والدین کو بتائے بغیر شادی کر لے گا۔ سنبل کو اس نے اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ اپنے گھر والوں سے اس کے بارے میں بات کرے۔ سنبل نے جھجکتے ہوئے اپنی ماں سے اس رشتے کے بارے میں بات کی اور ان کا رد عمل اس کی توقع کے مطابق تھا۔ انہوں نے ایسے رشتے سے صاف انکار کر دیا جس میں لڑکا نہ صرف اس سے کم عمر تھا بلکہ وہ اپنے والدین کو بتائے بغیر شادی کرنا چاہتا تھا۔ سنبل نے اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ اس کی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ ایسے لڑکے سے شادی کر کے کنویں میں سے چھلانگ لگانا چاہتی ہے، اور یہ نہ صرف ان کا خیال تھا بلکہ اس کے بھائی بہنوئی اور بہنوں کی بھی رائے تھی۔ وہ کسی طرح اس رشتے کے بارے میں بات کرنے پر تیار نہیں تھے۔ سنبل نے گھر سے واپسی پر حسن کو اپنے گھر والوں کے رد عمل سے آگاہ کر دیا تھا اور وہ یہ سب سن کر جیسے بھڑک اٹھا۔ تمہارے گھر والے فضول اعتراضات کر رہے ہیں، زندگی ہم نے گزارنی ہے، انہوں نے نہیں، پھر اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ مجھے لگتا ہے سنبل تم نے انہیں منانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ اس کی بات پر ناراض ہو گئی۔ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے کوشش ہی نہیں کی؟ اگر مجھے کوشش نہ کرنا ہوتی تو میں اپنے گھر والوں کے سامنے تمہارا ذکر ہی کیوں کرتی؟ خام خواہ ان کی نظروں میں بری کیوں بنتی؟ مگر میرا خیال ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تمہارے گھر والوں کی مرضی۔ سنبل دوبارہ میرے گھر والوں کا ذکر مت کرنا، میں تم سے کہہ چکا ہوں تمہیں شادی مجھ سے کرنی ہے، میرے گھر والوں سے نہیں۔ مگر شاید تم کیپٹن حسن دانیال سے شادی کرنا نہیں چاہتی، جنرل بابل کریم کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہو، اور میرا خیال ہے تمہارے گھر والے بھی مجھ سے نہیں جنرل بابل کریم کے خاندان سے تعلق جوڑنا چاہتے ہیں۔ اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا اور اسے حسن کی بات پر بہت تکلیف پہنچی۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو حسن؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی، میری ضرورت ہوتی تو تم اپنے گھر والوں کے یہ اعتراضات میرے سامنے پیش نہ کرتی، انہیں سمجھاتی، انہیں قائل کرتی۔ دنیا میں گھر والوں کی مرضی کے بغیر شادی کرنے والا میں واحد آدمی نہیں ہوں، اور بھی بہت سے ہیں اور بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے سنبل کہ تمہارے گھر والے تمہاری شادی کرنا ہی نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ساری زندگی تم انہیں سپورٹ کرتی رہو۔ آفٹر آل سونے کی چڑیا کو ہاتھ سے کون جانے دیتا ہے؟ سنبل اس کی بات پر شاکڈ رہ گئی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے، تمہارے گھر والوں کو ایسا کام کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میرے گھر والے ایسے نہیں ہیں، وہ تیز لہجے میں بولی۔ ایسے نہیں ہے تو تمہاری بات کیوں نہیں مانتے؟ انہیں پرواہ ہونی چاہیے تمہاری، تم نے اپنی زندگی کا بہترین وقت ان کے لیے قربان کر دیا ہے اور وہ تمہاری ایک چھوٹی سی خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ حسن میں اور برداشت نہیں کر سکتی، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، دوبارہ تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ وہ غصے کے عالم میں وہاں سے چلا گیا۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ وہ اگلے کئی دن نہیں آیا تھا۔ تھک ہار کر اس نے اسے خود ہی فون کیا اور وہ جیسے اسی بات کا منتظر تھا۔ سنبل کو اسے کچھ کہنے یا منانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ خود ہی اس کے پاس آ گیا تھا۔ امی آپ میری بات مان کیوں نہیں لیتی؟ وہ ایک بار پھر اپنے گھر والوں کو منانے کے لیے ملتان آئی تھی۔ میں تمہاری بات نہیں مان سکتی، تم حماقت کرنا چاہتی ہو اور میں تمہیں ایسا کرنے نہیں دوں گی۔ امی آپ فضول ضد کر رہی ہیں، میں حسن کے ساتھ بہت خوش رہوں گی، یہ میں جانتی ہوں، آپ میری خوشی کیوں نہیں چاہتی؟ آپ اس شخص کو نہیں جانتی، میں نے اس کے بارے میں پتہ کروایا ہے، وہ اول نمبر کا فلرٹ ہے، اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، وہ آپ کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس کے چھوٹے بھائی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ اس کی بات پر جیسے بھڑک اٹھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس کے بارے میں پتہ کرواؤ؟ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں اور مجھے معلومات کی ضرورت نہیں ہے، وہ اچھا ہے یا برا، شادی مجھے اس کے ساتھ ہی کرنی ہے۔ تم جانتی ہو وہ عمر میں تم سے کتنا چھوٹا ہے؟ جانتی ہوں، مگر اگر اسے اس کی پرواہ نہیں تو پھر مجھے بھی نہیں ہے۔ اس کا لہجہ قطعی تھا۔ تم دونوں کو اس کی پرواہ ہو یا نہ ہو، دنیا کو ہے، ہمیں دنیا کے ساتھ نہیں رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، مگر رہنا تو اسی دنیا میں ہے نا۔ امی یہ اعتراضات مت کرے، میں نے اپنی پوری جوانی آپ لوگوں کی زندگیاں بنانے میں لگا دی، آپ کی خواہشات پوری کرنے میں ختم کر دی ہے، اور جب میری زندگی کی باری آئی ہے تو آپ لوگ اعتراض کر رہے ہیں، مجھے دنیا کی پرواہ کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ میں نے تو دنیا کی پرواہ نہیں کی تھی جب اپنے سے چھوٹی بہنوں کی شادی کر دی تھی، پھر آپ کو دنیا کیوں یاد آ گئی؟ تم اپنی زندگی برباد کرنے کی خواہش کر رہی ہو، اس لیے اعتراض کر رہی ہوں۔ جانتی ہوں تم نے بہت قربانی دی ہے، بہت احسار کیا ہے، اس لیے چاہتی ہوں کہ تمہاری باقی زندگی اچھی گزرے، تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، مگر یہ بندہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا، اس کے ساتھ میں تمہاری شادی نہیں کر سکتی۔ امی آپ میری شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، آپ کیوں چاہیں گی کہ آمدنی کا ایک ذریعہ بند ہو جائے؟
اس کی امی کو شوق لگا اور سنبل لاشعوری طور پر حسن کی باتیں دہرا رہی تھی۔ اس کا بھائی ہونٹ نیچے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ چاہتی ہیں ساری زندگی میں اسی طرح کما کما کر آپ کو روپے بھیجتی رہوں اور آپ اپنی دوسری اولادوں پر خرچ کرتی رہیں؟ میری زندگی برباد کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ اس کی امی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ بولتی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، آپ جہاں چاہیں گی آپ کی شادی وہیں ہوگی، مگر ایک دفعہ جب آپ کی شادی اس آدمی کے ساتھ ہو جائے تو آپ یہاں دوبارہ آنے کی زحمت مت کیجیے گا، نہ ہی ہم سے دوبارہ ملیے گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں اور میں اتنا کمینہ نہیں کہ ساری عمر آپ کے احسانات سر پر لیے پھرتا رہوں گا۔ آپ کے لیے پہلے ہی رشتہ تلاش کر رہے ہیں اور وہ اس شخص سے بہتر ہوتا جو آپ نے تلاش کیا ہے۔ بہرحال آپ طے کر لیجئے آپ کو کب شادی کرنا ہے، میں سارے انتظامات کر دوں گا۔ اس کے بھائی نے جیسے منٹوں میں فیصلہ کیا، وہ کسی شرمندگی اور پچھتاوے کے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے اب اپنے اور حسن دانیال کے درمیان کوئی دیوار نظر نہیں آ رہی تھی۔ 2 ہفتوں کے بعد بڑی سادگی سے ملتان میں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ حسن بارات میں اپنے چند دوستوں کو لایا اور اس کی طرف سے بھی صرف اس کے گھر والے شادی میں شریک تھے۔ شادی کی تمام رسومات بڑے بجے دل سے ادا کی گئیں۔ اس کے بھائی نے رخصتی کے موقع پر اسے 50,000 کا چیک دیا۔ پتہ نہیں یہ روپے اس نے کس طرح اکٹھے کیے ہوں گے، اسے خیال آیا، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ آپ دوبارہ اس گھر میں مت آئیے گا، اس نے اپنے بھائی کو کہتے سنا۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ میں اس گھر میں آنا بھی نہیں چاہتی، میرے لیے حسن کافی ہے، اس نے سوچا تھا۔ 2 دن تک وہ ملتان کے ایک ہوٹل میں رہے، پھر حسن اسے لے کر کشمیر چلا آیا۔ وہ دونوں 1 ہفتے تک وہاں رہے تھے اور اس پورے عرصے کے دوران سنبل کو ایک بار بھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوا۔ حسن کے ہر انداز میں اس کے لیے التفات تھا، ستائش تھی، دیوانگی تھی، اور وہ جیسے زمین پر نہیں آسمان پر رقصاں رہتی تھی۔ وہ میرے لیے کیا تلاش کرتے؟ کیا یہ محبت ڈھونڈ سکتے تھے؟ کیا حسن دانیال تلاش کر سکتے تھے؟ اسے اپنے بھائی کی بات یاد آئی اور وہ سوچتی 1 ہفتے کے دوران انہوں نے اپنے مستقبل کو بھی پلان کرنا شروع کر دیا۔ میں ابھی اس شادی کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، کم از کم چند مہینے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں بتا دوں گا۔ تم واپس جا کر یہ مت بتانا کہ تمہاری مجھ سے شادی ہوئی ہے، تم کہہ دینا کہ تمہارے شوہر باہر چلے گئے ہیں، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اور اگر کسی نے شادی کی تصویریں دیکھنا چاہیں تو تم کہہ سکتی ہو کہ شادی کی تصویریں نہیں بنائیں گے، شادی بہت سادگی سے ہوئی اور تمہارے سسرال والے یہ تصویریں بنوانا پسند نہیں کرتے۔ اور اگر کسی نے کہا شوہر کی کوئی تو تصویر ہوگی، لا دوں گا، اگر کوئی اصرار کرے تو تم وہ دکھا سکتی ہو۔ اس نے سب کچھ جیسے پہلے ہی طے کر رکھا تھا۔ 1 ہفتے کے بعد وہ دونوں واپس لاہور آ گئے۔ اپنی آمد کے دوسرے دن اس نے ایک بار پھر ہاسپٹل جوائن کر لیا۔ اپنی کولیگز کو اس نے اسی طرح ٹالا تھا جس طرح حسن نے اسے سمجھایا تھا۔ حسن اب ہر روز ہاسپٹل نہیں آتا تھا، مگر اسے فون ضرور کیا کرتا۔ ہر ویکینڈ وہ دونوں اکٹھے گزارتے اور حسن ہمیشہ اسے کینٹیریا سے باہر تفریح کے لیے لے جاتا۔ شادی کے بعد بہت محتاط ہو چکا تھا۔ وہ ہر اس جگہ اس کے ساتھ جانے سے گریز کرتا جہاں کسی جاننے والے کے ملنے کا امکان ہوتا، اور سنبل اس معاملے میں اس کی پوری مدد کرتی تھی۔ چند ماہ بعد اسے پتہ چلا کہ وہ پریگننٹ ہے۔ وہ بہت خوش تھی، مگر حسن کو یہ خبر سن کر جیسے شوق لگا۔ تم جانتی ہو سنبل، ہم ابھی بچہ افورڈ نہیں کر سکتے، اور پھر بھی تم نے… وہ بے حد غصے میں تھا۔ افورڈ کرنے سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ جس طرح ہم رہ رہے ہیں وہ بچہ بھی رہ لے گا۔ وہ اس کے لہجے پہ حیران تھی۔ لیکن تمہیں اتنی جلدی کس بات کی؟ ہماری شادی کو بھی صرف 3 ماہ ہوئے ہیں، ابھی تو ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکے، اور تم ایک نیا رشتہ چاہتی ہو، تم احمق ہو۔ وہ ابھی بھی اسی طرح مشتعل تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، تم ابارشن کروا لو۔ وہ اسے شوق کے عالم میں دیکھتی رہ گئی تھی۔ تم کیا کہہ رہے ہو حسن؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ابھی مجھے کسی بچے کی ضرورت نہیں ہے، تم ابارشن کروا لو۔ کیا یہ آسان کام ہے؟ ہاں، کم از کم تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ آفٹر آل تم نرس ہو، تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اسے بے یقینی کے عالم میں دیکھتی رہی۔ شادی کے بعد پہلی بار اسے اپنی امی کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں یہ نہیں کر سکتی حسن، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں یہ نہیں کروں گی۔ تم نے کہا تھا تم 2-3 ماہ بعد اپنے والدین کو اس شادی کے بارے میں بتا دو گے، پھر ہم اکٹھے رہنا شروع کر دیں گے۔ تم اپنے والدین کو کیوں نہیں بتا رہے؟ میں انہیں بتا دوں گا، میں کوئی جلد بازی کرنا نہیں چاہتا، لیکن تم میری بات کے بارے میں دوبارہ سوچو۔ ابھی ہمیں کسی بچے کی ضرورت نہیں ہے ابھی، اور اپنی اور میری مشکلات میں اضافہ مت کرو۔ مجھے تمہاری بات کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا، میں کہہ چکی ہوں، میں ابارشن نہیں کرواؤں گی۔ یہ بچہ میرے یا تمہارے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرے گا، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ وہ کچھ دیر تیز نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ تم بہت ضدی ہو سنبل، مجھے ضدی عورتیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ اس کی طرف سے ناپسندیدگی کا پہلا اظہار تھا۔ میں ضدی نہ ہوتی تو آج تمہاری بیوی بھی نہ ہوتی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آؤ تمہیں ہاسٹل چھوڑ دوں۔
وہ مزید کچھ کہے بغیر بینچ سے اٹھ گیا تھا۔ اس شام پہلی دفعہ وہ پورا راستہ خاموش رہا، ہونٹ پیچھے وہ تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ سنبل بجھے دل سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ چند دن خفا رہا۔ سنبل نے اسے 2-3 بار فون کیا پھر وہ دوبارہ آنا شروع ہو گیا۔ اس نے ابارشن کے بارے میں دوبارہ بات نہیں کی تھی، مگر وہ بچے کے ذکر میں بھی کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ اس کے لیے جیسے اس کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ وہ اب پہلے کی طرح سنبل سے اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا تھا۔ وہ بس کچھ دیر کے لیے آتا، پھر اپنی کسی مصروفیت کے بارے میں بتا کر چلا جاتا۔ ڈلیوری سے 2 ماہ پہلے سنبل نے کرائے پر ایک چھوٹا سا گھر لے لیا۔ وہ چاہتی تھی کہ حسن اب اسے زیادہ وقت دے۔ اس کی ضد پر حسن روز وہاں آیا کرتا، مگر وہ خوش نہیں تھا۔ کسی نہ کسی بات پر ان کے درمیان تلخ کلامی ہو جاتی۔ ہر بار سنبل ہی اسے منایا کرتی، جانتی تھی اس کے پاس اب دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایک پرائیویٹ کلینک میں سنبل کے ہاں جڑواں بچیوں کی پیدائش ہوئی۔ حسن تب اس کے پاس ہی تھا۔ اس کا رد عمل بالکل نارمل تھا۔ وہ نہ خوش تھا نہ ناراض۔ اس نے بچیوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ 1 ہفتے کے بعد گھر آنے پر سنبل نے اسے بچیوں کے نام رکھنے کے لیے کہا، مگر اس نے یہ کام بھی اسی پر چھوڑ دیا۔ شادی کے بعد وہ ایسے جھٹکوں کی عادی ہو چکی تھی۔ اس نے اس شوق کو بھی بہت صبر سے برداشت کیا تھا۔ اس نے خود ہی دونوں بچیوں کے نام رکھ دیے تھے۔ جب وہ دونوں 2 ماہ کی ہو گئیں تو اس نے ایک بار پھر ہاسپٹل جانا شروع کر دیا۔ گھر میں اس نے بچیوں کے لیے ایک عورت رکھ لی تھی جو اس کی غیر موجودگی میں ان دونوں کو سنبھالتی۔ السلام علیکم پاپا، کیسے ہیں آپ؟ اس دن شام کو میس میں آتے ہی اس کے والد کا فون آیا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کل راولپنڈی آ جاؤ۔ ان کا لہجہ حسن کو بہت عجیب لگا۔ کیا بات ہے پاپا، خیریت تو ہے؟ وہ کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ ہاں خیریت ہے، تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کل صبح لاہور سے روانہ ہو جاؤ۔ لیکن پاپا، اس طرح اچانک چھٹی ملنا تو مشکل ہے۔ وہ تمہارا مسئلہ نہیں، میرا ہے۔ میں بات کر چکا ہوں، تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا، خدا حافظ۔ اس کے والد نے فون بند کر دیا۔ وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ پہلی بار وہ اس طرح اسے بلا رہے تھے۔ آخر ایسی کیا بات ہے جس کے لیے مجھے اس طرح بلایا جا رہا ہے؟ وہ ساری رات اسی شش و پنج میں رہا تھا۔ دوسری صبح سنبل کو مطلع کرنے کے بعد وہ راولپنڈی روانہ ہو گیا۔ شام کو جب وہ راولپنڈی پہنچا تو اس کے پاپا اس وقت گھر نہیں پہنچے تھے۔ اس کی ممی بھی کسی فنکشن میں گئی ہوئی تھی۔ وہ ان کا انتظار کرتا رہا۔ رات کے کھانے سے کچھ دیر پہلے اس کی امی گھر آ گئی۔ حسن کو دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی۔ پتہ نہیں پاپا نے کسی کام کے لیے بلوایا ہے۔ اس نے ماں کے استفسار پر بتایا، تمہارے پاپا بھی بس کمال کرتے ہیں، انہیں تو بس آرڈر دینے کی عادت پڑ گئی ہے۔ پتہ نہیں اب تمہیں کس کے لیے اتنے شارٹ نوٹس پر بلوایا ہے۔ اس کی ممی نے اس کی بات سن کر کہا۔ رات کا کھانا بھی میز پر لگ رہا تھا جب جنرل بابر کریم گھر آ گئے۔ حسن سے وہ جس طرح ملے اسی انداز نے اسے مزید تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ کھانا بعد میں بھی کھایا جا سکتا ہے، تم اس وقت میری اسٹڈی میں آ جاؤ۔ انہوں نے اوپر جاتے ہوئے اسے ہدایت دی۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے اوپر آ گیا۔ بیٹھو۔ انہوں نے اسٹڈی میں داخل ہوتے ہی ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اسٹڈی ٹیبل کی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ بابر کریم اسٹڈی ٹیبل کے دوسری طرف کتابوں کے شیلف کے پاس چلے گئے تھے۔ لاہور میں وقت کیسا گزر رہا ہے؟ اس سے ان کا لہجہ ایک بار پھر عجیب لگا۔ اچھا گزر رہا ہے، اس نے مختصر جواب دیا۔ صرف اچھا؟ بہت اچھا گزر رہا ہے۔ اس کی بے چینی اب بڑھ گئی تھی۔ کیا سرگرمیاں ہیں تمہاری وہاں؟ وہی جو یہاں تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس کے چہرے پر غور سے دیکھتے رہے۔ یہ سنبل کون ہے؟ اسے جیسے کرنٹ لگا تھا۔ چند لمحوں تک کچھ بول نہیں سکا۔ پھر اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ سنبل دوست ہے ایک؟ صرف دوست؟ ہاں، کلب چلے جاتے ہیں یا فلم دیکھنے اکٹھے چلے جاتے ہیں، اس نے لاپرواہی سے کہنے کی کوشش کی۔ بس یا کچھ اور بھی؟ وہ اب بھی اس کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک بار پھر لاپرواہ نظر آنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتے رہے، پھر اسٹڈی ٹیبل کی دراز سے ایک فائل نکال کر اس کے آگے پھینک دی۔ اسے کھولو اور اس میں موجود کاغذات کو دیکھو، انہوں نے سرد آواز میں کہا۔ وہ چند لمحوں تک سامنے پڑی فائل کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ہمت کر کے اسے کھول لیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ سنبل اور اس کا نکاح نامہ اس کے سامنے موجود تھا۔ فائل میں کچھ دوسرے کاغذات بھی موجود تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ لرزتے ہاتھوں سے انہیں دیکھنا شروع کیا۔ پچھلے سال میں مختلف مواقع پر لی جانے والی چھٹیوں کی درخواستیں اس کے سامنے موجود تھیں، اور اس میں رابیل اور جویریہ کے برتھ سرٹیفکیٹس بھی تھے۔ جس کلینک میں ان کی پیدائش ہوئی وہاں کے ایک سرٹیفکیٹ بھی تھا جس پر اس نے باپ کی حیثیت سے سائن کیے ہوئے تھے۔ اس نے فائل بند کر کے میز پر رکھ دی۔ اتنی ہمت اس میں نہیں رہی تھی کہ وہ باپ کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکتا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم کیا کرتے ہو؟ مجھے کچھ خبر نہیں۔ تم نے سوچا باپ راولپنڈی میں ہے، تم لاہور میں ہو۔
जो चाहो कर लोगे, मुझे कानो कान खबर नहीं होगी। उसने सर नहीं उठाया। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, किससे मिलते रहे हो, कहाँ जाते रहे हो, क्या करते हो, ये सब मेरे इल्म में था। लेकिन सिर्फ इस लड़की के बारे में मुझे पता नहीं चल सका, और जब पता चला तो काफ़ी देर हो चुकी थी। तुम क्या कहना चाहते हो इस सारे मामले के बारे में? कोई ताज़ा झूठ, कोई नया बहाना, कोई बेकार जवाब। उनकी आवाज़ अब तेज़ होती जा रही थी। वो अब भी खामोश रहा। मैंने तुम्हें कभी लड़कियों से दोस्ती से नहीं रोका, लेकिन इस दोस्ती को सिर्फ दोस्ती तक ही रहना चाहिए। तुमने क्या सोचकर उससे शादी की थी? हमारे ख़ानदान में आज तक कभी किसी ने ऐसी हरकत नहीं की। और तुम क्या समझते हो अपने आप को, क्या चीज़ हो तुम? इस ख़ानदान का नाम अलग कर दो तो औकात क्या है तुम्हारी? चंद हज़ार तनख्वाह पाने वाला एक मामूली कैप्टन। अब बाबर करीम का पारा आसमान से बातें कर रहा था। वो इस पर चिल्ला रहे थे और इसकी रगों में जैसे खून मुंजमद हो रहा था। वो बहुत देर तक उस पर तेज़ चिल्लाते रहे, फिर खामोश हो गए। गिलास में जग से पानी डालकर उन्होंने पानी पिया, फिर अपनी कुर्सी पर बैठ के वो अब भी बहुत पहले की तरह फक चेहरे के साथ उनके सामने बैठा था। कुछ देर तक वो उसे देखते रहे, फिर उन्होंने दराज से कुछ और कागजात निकाल कर उसके सामने फेंक दिए। उसने एक नज़र उन पर डाली। वो तलाक के कागजात थे। इन कागजात पर साइन कर दो। कमरे में बाबर करीम की सर्द आवाज़ गूंजी थी। उसने पहली बार सर उठाकर उन्हें देखा। लेकिन पापा, उन बच्चियों का क्या? उसने हिम्मत करके कुछ कहने की कोशिश की। जनरल बाबर करीम ने उसकी बात काट दी। ये उस लड़की का मसला है, तुम उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखोगे। उसने तुम्हें ट्रैप करके इस ख़ानदान में आने की कोशिश की है। उसे कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए। उनका लहजा कतई था। मगर पापा, फिर भी मैं उन बच्चियों, मुझे तुम्हारी अगर मगर से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम क्या चाहते हो? इन बच्चियों को अपनी तहवील में लेना चाहते हो? और ऐसा करने के बाद तुमसे शादी कौन करेगा? दो बच्चियों के बाप से कौन सा अच्छा ख़ानदान तुम्हें अपनी बेटी देगा? ये सोचा है तुमने? मगर तुम सोचने के काबिल ही कहाँ हो। तुम पर तो इश्क व आशिकी का भूत सवार है ना? औलाद पालना चाहते हो तो ये कर ही नहीं सकते हो, इसलिए इन्हें रहने दो। उनकी माँ उनका कुछ ना कुछ कर लेगी। तुम इन पेपर्स पर साइन करो या फिर ये घर छोड़ दो। तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है। हसन ने एक नज़र उनको देखा, फिर राइटिंग टेबल से पेन उठाकर खामोशी से इन कागजात पर दस्तखत कर दिए। अब तुम दोबारा कभी इस औरत से नहीं मिलोगे। कीप इट इन योर माइंड एंड गो अवे, इडियट। उसने अपने बाप को कहते सुना। वो खामोशी से उठकर स्टडी रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया था। हसन के रावलपिंडी जाने के दूसरे दिन वो मामूल के मुताबिक हॉस्पिटल आई, जब अचानक उसे ऑफिस तलब किया गया और वहाँ एक एक्सप्लेनेशन लेटर उसके हवाले किया गया। एक्सप्लेनेशन लेटर पाकर वो जितनी परेशान हुई, उसे पढ़कर उससे ज़्यादा परेशान हुई। उसके खिलाफ कुछ संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे और उसे एक हफ्ते के अंदर अपनी सफाई देने के लिए कहा गया था। ऐसा न करने की सूरत में उसे लेटर ऑफ थैंक्स दे दिया जाता, जिसका मतलब मुलाजमत से मुकम्मल तौर पर अलहदगी होता और पेंशन और अपने दूसरे वाजिबात की अहल भी न ठहरती। वो परेशानी के आलम में घर आई। हसन की छुट्टी 2 दिन की थी। उसे अगले दिन वापस आना था। इससे बात किए बगैर वो अगला कोई कदम उठाना नहीं चाहती थी। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल से वापस घर पहुंची तो उसे पता चला हसन घर आया था और अपनी चीज़ें पैक करके ले गया। वो परेशान हो गई। उसने फ़ोन किया था, मगर उसका नाम पूछने के बाद ऑपरेटर ने कहा हसन दानियाल वहाँ नहीं है, वो कहीं गए हैं, रात को देर से वापस आएंगे। उसने ऑपरेटर से कहा कि वो हसन दानियाल को कहे कि सुंबुल ने फ़ोन किया था, वो उनसे मिलना चाहती है। अगला दिन भी इसी तरह गुजर गया। हसन की तरफ से कोई पैगाम नहीं आया। वो जान गई थी कि वो उससे मिलना नहीं चाहता, मगर ये नहीं जानती थी इस बार उसकी इस अचानक नाराज़गी का सबब क्या था। अगले रोज़ वो सुबह मेस में चली गई। रिसेप्शन पर उसने अपना तारुफ करवा कर हसन से मिलने का मुतालबा किया। आप बैठे, वो कुछ देर में आते हैं। ऑपरेटर ने उससे फ़ोन पर बात करने के बाद सुंबल से कहा। वो विजिटर रूम में बैठ गई। 10 मिनट बाद वो यूनिफॉर्म में मलबूस उसके सामने था, मगर उसके चेहरे के तासरात ने सुंबुल को हिला दिया। वो हसन दानियाल नहीं था, कोई और था। उसके चेहरे पर पहचान या शनासाई की कोई आसार नहीं थे। मैं तुमसे आज आखिरी बार मिल रहा हूँ और मैं इसके बाद दोबारा कभी तुमसे मिलना नहीं चाहता। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे चुका हूँ। चंद दिनों तक पेपर्स तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। सुंबुल को यूँ लगा था जैसे किसी ने उसे खाई में धकेल दिया हो। तुम क्या कह रहे हो हसन? तुम ये कैसे कर सकते हो? उसकी आवाज़ हलक में अटक रही थी। मैं ये कर चुका हूँ और अब मैं दोबारा तुमसे मिलना नहीं चाहता। उसने एक बार फिर कहा। तुमने राबेल और जवेरिया के बारे में क्या सोचा है? तुम उनके बाप हो। कोई चीज़ उसकी आंखों से बहने लगी थी। मैं उनका बाप हूँ ना, मैंने उनके बारे में सोचा है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मुझे बच्चों की ज़रूरत नहीं है, मगर ये तुम्हारी ज़िद थी। तुम इन्हें रख सकती हो। वो बेहद पुरसुकून था। हसन, तुम मुझे और अपनी बेटियों को इस तरह कैसे छोड़ सकते हो? मैं तुम लोगों को छोड़ चुका हूँ। तुमसे शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। वो उसके कानों में सूर फूंक रहा था। मगर मर्द ऐसी गलतियाँ करता ही रहता है। मैं अब सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ।
मुझे भी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है। तुम लोगों के साथ रहकर मैं माज़ूर हो जाऊँगा, आगे नहीं जा सकूँगा, इसलिए मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया है। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं थी, वो एक वक्ती जुनून था। एनीवे, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा मुझे तंग नहीं करोगे। सुंबल ने इस बार उसे रोकने या कुछ कहने की कोशिश नहीं की थी। वो कुछ देर उसके जवाब का मुंतज़िर रहा, फिर कैप पहनकर विजिटर रूम से बाहर निकल गया। उसके आंसू थम चुके थे। बहुत देर तक वह बेहिस हरकत विजिटर रूम में बैठी रही, फिर बाहर निकल आई। सुबह 8 बजे दुनिया इतनी तारीख लग रही थी कि उसके लिए रास्ता ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। 3 दफ़ा वो गलत रास्ते पर मुड़ गई, फिर चलते चलते वो सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ गई। वो सब एक गलती था, मगर मर्द ऐसी गलतियाँ करता ही रहता है। मैं अब सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। उसके कानों में बार बार एक ही जुमला गूंज रहा था, मुझसे शादी ये गलती थी, रबेर और जवेरिया ये गलती थी। और क्या कुछ गलत था ये तुमने मुझे नहीं बताया हसन दानियाल। वो सड़क पर आती जाती इक्का दुक्का ट्रैफिक को देख रही थी। तुम इस शख्स को नहीं जानती, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। वो आवारा है, उसकी कोई रेपुटेशन नहीं। उसके कानों में अपने भाई की आवाज़ गूंज रही थी। आगे उसे क्या करना था वो सोचने की कोशिश कर रही थी। घर आने पर एक और ख़बर उसके मुंतज़िर थी। एक आदमी आया था, ये चिट दे गया है। कह रहा था हसन साहब के वालिद आपसे मिलना चाहते हैं, आप कल सुबह 10 बजे उस पते पर आ जाएं। बच्चियों को संभालने वाली औरत ने उसके आते ही उसे एक चिट दी थी। उसने गायब दिमागी के आलम में उसे देखना शुरू कर दिया। वो कैंट के ही एक बंगले का एड्रेस था। अब और क्या बाकी रह गया है, उसने सोचा। आज उसने रोज़ की तरह आकर इन दोनों को प्यार नहीं किया। वो बेबी कॉट के पास आकर खामोशी से खड़ी हो गई। वो दोनों सो रही थी। वो उनका चेहरा देखने लगी। मैं इनका बाप हूँ, न मैंने इनके बारे में सोचा है। मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मुझे बच्चों की ज़रूरत नहीं है, मगर ये तुम्हारी ज़िद थी। तुम इन्हें रख सकती हो। बाजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आया ने अंदर आकर उसकी सोचों का तसलसल तोड़ दिया। वो खाली नज़रों से उसे देखती रही। पानी लाऊं आपके लिए? आया तशवीश में मुब्तला होगी। नहीं, बस दरवाज़ा बंद कर दो, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। अगर इन दोनों में से कोई उठे तो तुम इसे आकर ले जाना। वो थके थके अंदाज में बेड के पर लेट गई। अगले दिन वो 10 बजे उस बंगले पर पहुंच गई। मुलाजिम ने उसे बरामदे में बिठाया और फिर कुछ देर बाद आकर अंदर ले गया। वो अंदर ड्राइंग रूम में गई थी। मैं जनरल बाबल करीम हूँ, हसन दानियाल का बाप। बैठो। सोफे पर बैठे हुए एक शख्स ने उसके सलाम का जवाब दिए बगैर अपना तारुफ करवाया। वो सोफे पर बैठ गई। सबसे पहले तो तुम इन कागजात को देख लो। हसन ने तुम्हें तलाक दे दी है। उन्होंने उसके सामने पड़ी हुई मेज़ पर रखे हुए कुछ कागजात की तरफ इशारा किया। उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकी। तुम्हारा हक महर 60,000 रुपये तय किया गया था। हसन 60,000 देने के काबिल नहीं है। मैं दे सकता हूँ, लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि ये शादी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई। इसलिए ये मामला तो क्लियर हो गया। तुम्हें यहाँ मैंने कुछ दूसरे मामला तय करने के लिए भी बुलाया है। पहली बात यह है कि तुम्हारे खिलाफ जो इंक्वायरी हो रही है वो मेरे कहने पर शुरू की गई है। वो पलके झपके बगैर उन्हें देखती रही। अगर तुम ये चाहती हो कि ये इंक्वायरी ख़त्म हो जाए तो इसके बदले में तुम्हें मेरी कुछ शराइत माननी पड़ेंगी। सबसे पहले बात ये कि आज के बाद तुम कभी किसी से ये नहीं कहोगी कि हसन के साथ तुम्हारी शादी हुई थी या तुम उसे जानती हो। दूसरी बात ये कि तुम अपने बच्चियों के नामों के साथ हसन का नाम कभी इस्तेमाल नहीं करोगी। वो उसका रद्द-ए-अमल देखने के लिए रुक गए थे। मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। मुझे इंक्वायरी की परवाह नहीं। जॉब से निकाल दिया जाता है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं अब ये सबको बताऊंगी कि आपके बेटे ने और आपने मेरे साथ क्या किया है। आप हसन को मक्खन से बाल की तरह नहीं निकाल सकते। मैं सबको बताऊंगी कि वो मेरी बेटियों का बाप है। मैं कोर्ट में जाऊंगी। वो बड़े पुरसुकून अंदाज में उसे देखते रहे थे, यूँ जैसे उसका ये रद्द अमल उनके लिए गैर मुतवक्का नहीं था। दैट्स गुड। मैं भी इसी खतरे के पेश नज़र तुम्हें यहाँ बुलवाया था। तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हसन से तुम्हारी शादी हुई है। वो इनकी बात पर कुछ मुश्तिल होगी। मेरे पास निकाह नामे की कॉपी है। नहीं है। हसन तुम्हारे घर से आते हुए वो कॉपी, शादी की तस्वीर और ऐसे कागजात ले आया था जिससे तुम दोनों की शादी का पता चल सकता था। वो सुन होगी। जिस आदमी ने तुम्हारा निकाह पढ़ाया था उसके पास भी तुम्हारी शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। वैसे भी तुम उसे ढूंढ भी नहीं सकती। जिस क्लिनिक में तुम्हारी बेटियों की पैदाइश हुई वहाँ से भी तमाम रिकॉर्ड गायब हो चुका था और इनके बर्थ सर्टिफिकेट भी मैं मंगवा चुका हूँ। तुम्हें वहाँ भी उनकी पैदाइश को दोबारा रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इन सब चीज़ों के बगैर तुम कैसे साबित करोगी कि हसन से तुम्हारी शादी हुई थी और वो तुम्हारी बेटियों का बाप है? वो तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। बहरहाल तुम ऐसा करना चाहती हो तो ज़रूर करो। तुम्हारे खिलाफ तो इंक्वायरी हो ही रही है। इसके नतीजे का तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। हाँ, तुम्हारे एक भाई भी तो है, उमर जाफ़र नाम है ना उसका। लेफ्टिनेंट उमर जाफ़र बहावलपुर में होता है, बलोच रेजिमेंट यूनिट नंबर। वो रवानी से उसके भाई के तमाम कवायद बताते गए। तुम क्या चाहती हो उसके खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू की हो जाए? वो पहली बार सही मायनों में खौफजदा हुई। उसे अपना वजूद किसी ऑक्टोपस के शिकंजे में लग रहा था।
तुम तय करो क्या चाहती हो, अपनी बच्चियों के लिए हसन दानियाल का नाम जो तुम्हें मिल नहीं सकता, या फिर अपने और अपने भाई के कैरियर का तहफ़्फ़ुज़ जो तुम्हें मिल सकता है। बोलो क्या चाहती हो। मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। उसे अपनी आवाज़ किसी खाई सी आती हुई लगी। 10 मिनट देता हूँ, सोच लो। सामने बैठा हुआ शख्स रहम नाम के जज्बे से आ रही था। तो क्या मैं अपनी बेटियों को उनके बाप के नाम के बगैर पालूंगी? अगर ये ना करूँ तो क्या अपने भाई का कैरियर तबाह कर दूँ जिसके लिए मैंने 14 साल मेहनत की? और अब जब वो, तो क्या मैं उसके पैरों के नीचे से भी ज़मीन खींच लूँ? मगर रबेल और जवेरिया का क्या कसूर है? वो क्यों बाप के नाम के बगैर रहीं? हसन का नाम नहीं तो उन्हें और किसका नाम दूँ? और जॉब का क्या होगा? जॉब से निकाली जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? इस शादी पर हमें एतराज़ इसलिए है क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो। आप इस आदमी को नहीं जानती, ये आपको ख्वार कर देगा। ये घर बसाने वाला बंदा नहीं है। मैं इनका बाप हूँ न मैं उनके बारे में सोचा है। तुमसे शादी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मर्द ऐसी गलतियाँ करता रहता है। मैं अब सब कुछ भूल जाना चाहता हूँ। उसके दिमाग में आवाज़ों का एक हजूम था। बहुत से चेहरे बार बार उसके सामने आ रहे थे। उमर का चेहरा, अम्मी का, राबेल और जवेरिया का, हसन का, बाबर करीम और उसका अपना चेहरा। सामने बैठे हुए आदमी के हाथ में बेपनाह ताकत थी। वो जानती थी वो जो कह रहा है वो करवा सकता है और इसे एक रास्ता चुनना था। 8 मिनट बाद उसने कहा, ठीक है, मैं बच्चियों को हसन का नाम नहीं दूंगी। मैं इस सारे मामले के बारे में कभी किसी को नहीं बताऊंगी, अपनी बेटियों को भी नहीं। वो खड़ी हो गई। उसने तलाक के कागजात उठाने चाहे। ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसने अपना हाथ रोक लिया। वो ड्राइंग रूम से बाहर निकले। गेट से बाहर निकलते हुए उसे हसन की कार गैराज में नजर आई। तो वो यहाँ भी था, तो वो भी यहाँ था, और फिर भी वो गेट से बाहर निकल आई। हसन से शादी मेरी ज़िंदगी की मेरी गलती थी। सज़ा भी मुझे भुगतना चाहिए, मेरे घर वालों को नहीं, रबेल और जवेरिया को नहीं। इनमें से किसी का कोई कसूर नहीं। कसूर मेरा था। मैंने एतबार किया था, मैंने ज़िद की थी, फरेब में आई थी। मैं चेहरे नहीं पहचान सकी थी। मैंने अपनी औकात से भरकर ख्वाब देखे थे। मैंने घर वालों को गलत समझा था, झूठा समझा था। मेरी सज़ा ये है कि मैं अपनी बाकी ज़िंदगी ख्वाबों के बगैर गुजारूं, ठोकरें खाकर खाली दिल के साथ। वह सड़क पर चलती हुई बुड़बुड़ा रही थी। 2 हफ्तों के बाद उसके खिलाफ इंक्वायरी का फैसला सुना दिया गया। उस पर बहुत से इल्ज़ामात सही पाए गए और इनकी बिना पर उसे डिमोट कर दिया गया। मगर उसकी तवील सर्विस और अच्छी कारकर्दगी की वजह से उसे मुलाजमत से नहीं निकाला गया। वो एक बार फिर मेजर से कैप्टन बन गई थी। चंद हफ्तों बाद उसकी ट्रांसफ़र कराची कर दी गई। मम्मी, आखिर इतनी जल्दी क्यों है आपको? हसन वीकेंड पर रावलपिंडी आया हुआ था। मुझे जल्दी नहीं है, तुम्हारे पापा को है। तुम इस सिलसिले में उनसे बात करो। हसन माँ की बात पर खामोश हो गया। वैसे भी तुम्हारे पापा तुम्हें 5-6 माह तो दे ही रहे हैं, और ये काफ़ी वक्त है। तुम सोच लो और अपनी पसंद हमें बता दो, वरना फिर मैं तुम्हें कुछ लड़कियां दिखा दूंगी। उसकी मम्मी अपना मंसूबा बता रही थी। शादी कब तक करना चाहते हैं आप लोग? उसने माँ से पूछा। वो तो तुम पर है, तुम कब करना चाहते हो? वैसे तुम्हारे पापा चाहते हैं पहले तुम्हारी एंगेजमेंट कर दें, फिर चंद माह बाद तुम्हारी शादी कर देंगे। यानी इसी साल के अंदर अंदर आप मेरी आज़ादी ख़त्म करना चाहते हैं? उसने अपनी मम्मी से कहा था। तुम्हारे पापा की शादी 23 साल की उम्र में हो गई थी। तुम्हें तो बहुत छूट दी है। तुम्हारी शादी तो तकरीबन 26 साल की उम्र में होगी। अब इतने साल की आज़ादी काफ़ी नहीं है? उसकी मम्मी कह रही थी। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्ज़ी। मैं चंद माह तक आपको अपनी पसंद बता दूंगा। उसने कुर्सी के पुर से टेक लगाते हुए कहा। अब प्लीज़ चाय मंगवा दें, मैं वाकई बहुत थका हुआ हूँ। उसने आंखें बंद कर ली थी। चेहरे पर बेहद इत्मीनान था। उसने चैनल बदलना चाहा। मामा, रहने दे यहीं पर। रबेल चाय का मग लेकर उसी वक्त कमरे में दाखिल हुई थी। ओह, ये तो ब्रिगेडियर हसन दानियाल है। वो जवेरिया के पास सोफे पर बैठ के सुंबल ने उसके चेहरे पर नज़र डाली। तुम जानती हो इन्हें? वो बहुत मध्यम आवाज़ में उसने पूछा। नहीं, इनको तो नहीं जानती, इनकी वाइफ को जानती हूँ। रावलपिंडी में पोस्टिंग है उनकी। अमरीन नाम है इनकी मिसिस का। अक्सर आती हैं CMH, बहुत खूबसूरत है। राबेल टीवी पर नजरें जमाए तफसीलात बता रही थी। खुद भी तो बड़े हैंडसम हैं, बहुत ज़बरदस्त कपल होगा, जवेरिया कह रही थी। वो उठकर बालकनी का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। फ़ज़ा में खून की खांसी थी, हर तरफ तारीकी थी। घरों के अंदर और बाहर जलने वाली लाइट्स इस तारीकी को कम करने की कोशिश कर रही थी। वो ग्रिल पर हाथ जमा कर नीचे सड़क को देखने लगी। ऐसा नहीं था उसने आज 24 साल बाद पहली बार हसन को दोबारा देखा था। पिछले 24 साल में वो कई बार उसे देखती रही। वो शुरू में कुछ अरसा वज़ीर आज़म के ADC के तौर पर भी काम करता रहा था, और तब वो उसे अक्सर टीवी पर नज़र आता। फिर कई बार अखबार में भी उसका चेहरा नज़र आता रहता। हाँ, आज अजीब बात यह हुई कि उसने राबेल और जवेरिया के मुंह से उसका जिक्र सुना था, ये जाने बगैर कि वो उनका बाप था। पिछले 24 साल एक मरतबा फिर किसी फिल्म की तरह उसके जहन की स्क्रीन पर उभरने लगे। 24 साल में कितने दिन, कितनी रातें, कितने घंटे, कितने मिनट होते होंगे? उसने सोचने की कोशिश की थी, फिर जल्दी ही हार मान ली। वो गिन नहीं पा रही थी।
रबेल और जुवेरिया एक जैसी नहीं थी। उन दोनों की शक्ल एक दूसरे से खासी मुख्तलिफ थी और आदत भी। रबेल हसन से बेहद मुशाबा थी, हत्ता कि उसकी आंखें भी हसन की तरह गहरी ब्राउन थी। हसन से मुशाहबत जुवेरिया के चेहरे पे भी झलकती थी, मगर रबेल जितनी नहीं। रबेल बहुत बोल्ड थी, उसमें बोल्डनेस बहुत ज़्यादा थी। जुवेरिया उसके बरक्स थी, उसका मिजाज धीमा था, वो बात करने की बजाय सुनना ज़्यादा पसंद करती। रबेल उस पर मुकम्मल तौर पर हावी थी। बाज़ दफ़ा रबेल को देखकर सुंबल को हसन का ख्याल आ जाता। उसके अंदाज बिल्कुल हसन जैसे थे और तब सुंबल को बेतहाशा खौफ आता। उसमें इतनी हिम्मत नहीं रहती थी कि वो उसकी आंखों में देख सके। वो रबेल की नहीं, हसन की आंखें थीं, खूबसूरत, दिलकश, गहरी। वो रबेल से बात करते करते उसके चेहरे से नजरें हटा लेती। कई साल तक उसने बहुत ठोकरें खाई थी। उसके पास आमदनी के ज़राए महदूद थे और अखराजात बहुत ज़्यादा। वो हर एक से यही कहती कि वो दोनों उसके भाई की बेटियां हैं। उसने उन्हें गोद लिया है, उन्हें उसने बाप के दौर में उम्र का नाम दे दिया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बड़ी होने लगी और उसके मसाइल में कमी आती गई। पढ़ाई में वो दोनों ही अच्छी थी, इस मामले में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। जुवेरिया रबेल से पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। एफएससी में भी उसने पोजीशन ली और वो एएमसी ज्वाइन करने के बाद किंग एडवर्ड में जाना चाहती थी, मगर सुंबल ने उसे एएमसी पर जाने पर मजबूर किया था। वो माली तौर पर इतनी मुस्तहकम नहीं थी कि किंग एडवर्ड के अखराजात बर्दाश्त कर सकती। रबेल ने पहले ही एएमसी में एडमिशन ले लिया था। उसने इस मामले में माँ पर कोई दबाव नहीं डाला। वो वैसे भी आर्मी में ही रहना चाहती थी। इन दोनों को भी ये पता था कि सुंबल ने उनके माँ बाप की वफ़ात के बाद उन्हें गोद लिया है और वो उनकी फूफो हैं, माँ नहीं। लेकिन इस चीज़ ने ज़्यादा फ़र्क नहीं डाला था। उनके नज़दीक वही उनके सब कुछ थी, फूफो भी, माँ भी, बाप भी। उसने बच्ची का मुआयना शुरू कर दिया। नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मामूली बुखार है, 1-2 दिन में उतर जाएगा। उसने चेकअप के बाद अपने सामने बैठे जोड़े से कहा, क्या नाम है बेटा आपका? उसने बच्ची से पूछा। आयशा, उसने जुवेरिया को बताया। और फादर का नाम? इस बार जुवेरिया ने अपने सामने बैठे आदमी से पूछा था। लेफ्टिनेंट कर्नल उमर जाफ़र। वो नुस्खा लिखते हुए कुछ मुस्कुराई। मेरे फादर का नाम भी उमर जाफ़र था। सामने बैठे हुए मियाँ बीवी भी मुस्कुराए। अब जिंदा नहीं हैं क्या? उस आदमी ने पूछा। नहीं, बचपन में ही मेरे वालिदैन की वफ़ात हो गई, हमें हमारी फूफो ने पाला है, उसने बताया। वो आर्मी से मुंसलिक है? लेफ्टिनेंट कर्नल उमर जाफ़र ने पूछा। वो नर्स थी, आर्मी मेडिकल कोर्स से ही मुंसलिक थी, अब तो रिटायर हो चुकी हैं। क्या नाम है उनका? सुंबल जाफ़र। लेफ्टिनेंट कर्नल उमर जाफ़र के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। ये सीरप और टैबलेट्स आप ले लें। डोज किस तरतीब से लेना है ये मैंने लिख दिया है। अगर 2 दिन तक बुखार ना उतरे तो आप इसे फिर चेकअप के लिए ले आएँ। वैसे इंशाल्लाह 2 दिन तक बुखार उतर जाएगा। जुवेरिया ने नुस्खा उमर जाफ़र की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने कागज़ हाथ में थाम लिया। आपकी फूफो मुल्तान से ताल्लुक़ रखती हैं? उमर जाफ़र के लहजे में बेचैनी थी। पता नहीं, ये कभी मैंने पूछा नहीं। वैसे मेरा ख्याल है कि शायद उनकी पैदाइश वहीं की है। हो सकता है उनका ख़ानदान भी वहीं से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि काफ़ी अच्छी सराइकी आती है उनको। जुवेरिया ने स्टेथोस्कोप उतारते हुए कहा। यहाँ खाड़ियाँ में ही होती हैं? नहीं, वो लाहौर में रहती हैं। यहाँ पर तो मेरी पोस्टिंग है। वैसे आती जाती रहती हैं, आप जानते हैं उन्हें? जुवेरिया ने अचानक बात करते करते उनसे पूछा था। शायद आप मुझे उनकी तस्वीर दिखा सकती हैं? वो बेहद संजीदा नजर आ रहे थे। हाँ ज़रूर, लेकिन इस वक्त तो उनकी कोई तस्वीर नहीं मेरे पास। जब आप दोबारा आएंगे तब देख लीजिएगा। क्या आप कल मुझे उनकी तस्वीर दिखा सकती हैं? ठीक है, आप कल देख लीजिएगा। जुवेरिया हैरान नजर आ रही थी। वो उठ कर चले गए थे। अगले दिन हॉस्पिटल आने पर उसने उन्हें अपना मुंतज़िर पाया। वो उनकी बेताबी पर बेहद हैरान हुई थी। अपने बैग से उसने सुंबल की तस्वीर निकालकर उनके हाथ में थमा दी। उन्होंने सिर्फ एक नज़र उस तस्वीर पर डाली, फिर उसे वापस थमा दिया। अब आप मुझे अपना एड्रेस दे दें, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उनके चेहरे पे अब सुकून था। लेकिन आप मिलना क्यों चाहते हैं? जुवेरिया अब बेचैन हो चुकी थी। आपकी फूफो मेरी बहन है, बड़ी बहन, और मैं ही उमर जाफ़र हूँ, जिसका नाम उन्होंने आपके नाम के साथ लगाया हुआ है। लेकिन मैं आपका बाप नहीं हूँ। जुवेरिया के सर पर जैसे आसमान गिर पड़ा था। वो कुछ देर तक कुछ बोल नहीं सकी। वहीं खड़े खड़े चंद जुमलों में लेफ्टिनेंट कर्नल उमर जाफ़र ने सुंबल के बारे में सब कुछ बता दिया। वो बेयकीनी के आलम में उन्हें देखती रही। मैं नहीं जानती जो आप कह रहे हैं वो सच है या झूठ, लेकिन मैं अभी आपको उनका एड्रेस नहीं दे सकती। मुझे उनसे बात कर लेने दें। वो बड़ी तेज़ी से अपने कमरे की तरफ आ गई। उमर जाफ़र उसके पीछे नहीं आए थे। उस दिन वो कोई काम भी ठीक से नहीं कर पाई। हर चीज़ गलत हो रही थी। शाम को उसने रावलपिंडी रबेल को फ़ोन किया था और उसे सब कुछ बता दिया था। मैं परसों लाहौर जा रही हूँ, बेहतर है तुम भी आ जाओ, उसने राबेल से कहा। दूसरी तरफ से कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया गया। सुंबल उसे अचानक देखकर हैरान रह गई। क्या बात है जुवेरिया, तुम दोनों आखिर इस तरह अचानक क्यों आ गई हो? थोड़ी देर पहले राबेल आई है, वो तब से कमरा बंद करके बैठी है, और अब तुम? आखिर हुआ क्या है?
सुंबल अब कुछ परेशान होना शुरू हो गई थी। वो कुछ देर तक उसका चेहरा देखती रही, फिर उसने नज़रें चुरा ली। कुछ कहे बगैर वो अंदर चली गई। अपना ट्रैवल बैग उतार कर उसने लाउंज में रख दिया। सुंबल उसके पीछे ही आई थी। तुम इस तरह चुप क्यों हो जवेरिया? अरे पता तो चले हुआ क्या है। उसने सुंबल के चेहरे पर नजरें गाड़ दी। उसे याद आ रहा था वो दोनों उसे अजीम समझती थी। उनके नज़दीक वो देवी थी। उनका ख्याल था सुंबल ने इन दोनों की खातिर सारी उम्र शादी नहीं की। और लेफ्टिनेंट कर्नल उमर जाफर ने कहा था वो शादी करना चाहती थी अपने से 7-8 साल छोटे किसी कैप्टन से, उसके घर वालों की मर्जी के बगैर। और फिर हमारे ना चाहने के बावजूद उन्होंने उसी से शादी की। इसके बाद हम लोगों ने उनसे मेल जोल ख़त्म कर दिया। क्या बात है जवेरिया? मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? जवेरिया ने अपने होंठ भींच लिए थे। वो रोना नहीं चाहती थी। आपने हमसे झूठ क्यों बोला? उसने बुलंद आवाज़ में सुंबल से पूछा था। वो उस पर धक से रह गई। कौन सा झूठ? आप जानती हैं आपने क्या झूठ बोला है? सुंबल का सांस रुकने लगा। राबेल अपने कमरे से बाहर आ गई। उमर जाफर हमारा बाप नहीं है। जवेरिया का लहजा तल्ख था। तुमसे किसने कहा? उसे अपना वजूद किसी खाई से गिरता हुआ लगा। उमर जाफर ने, आपके भाई ने। उसके दिल की धड़कन रुक गई थी। उसने जवेरिया के चेहरे से नजरें हटा ली। बहुत आहिस्तगी से वो लाउंज के सोफे पर बैठ के गर्दन झुकाए वो बेहिस्सो हरकत किसी मुजरिम की तरह बैठी रही। जवेरिया को यकदम उस पर तरस आया। आप ठीक तो हैं? उसने आगे बढ़ने की कोशिश की। सुंबल ने राबेल को कहते सुना, इनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है जवेरिया। पहले इन्हें बताने दो कि इन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड क्यों किया है। जवेरिया उसके पास नहीं आई थी। अपने से कम उम्र मर्द, ख़ानदान की मर्जी के बगैर शादी, घर वालों से बगावत, तलाक, औलाद की बाप के नाम के बगैर परवरिश, जिदोजहद, कुर्बानी, ठोकरें, औलाद का कैरियर। मैं इन्हें क्या क्या बताऊंगी, क्या क्या छुपाऊंगी। और मैं 24 साल बाद भी वहीं खड़ी हूँ कटहरे में, खतावार, गुनहगार। मगर ठीक है, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने गलती की थी, मुझे इस सज़ा को भी कबूल करना चाहिए। वो सोच रही थी। तुम ठीक कह रही हो। मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था, फ्रॉड किया था। मुझे तुम लोगों को सच बता देना चाहिए था। तुम्हें फरेब में नहीं रखना चाहिए। मगर मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम लोगों को बचाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम दोनों इतनी लंबी चौड़ी वजाहतें पेश मत करें। सिर्फ सच बोलें, वो जो आपने आज तक नहीं बोला। सुंबल ने सर उठाकर राबेल को देखा। वो अब सामने सोफे पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में शनासाई की कोई चमक नहीं थी। उसे याद आया हसन से आखिरी मुलाकात भी वो भी ऐसी ही इसी तरह देख रहा था। ठीक है, मुझे इनको सब कुछ बता देना चाहिए, चाहे वो कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो। बैठ जाओ जवेरिया। खड़े होकर तुम वो सब कुछ नहीं सुन पाओगी, उसने जवेरिया से कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके सामने फ्लोर कुशन पर आकर बैठ गई। उसने होंठों पर जुबान फेरी, लफ्ज़ इकट्ठे करने शुरू किए। कोई अदालत औलाद की अदालत से ज़्यादा सख्त नहीं हो सकती, और आज वो इसी अदालत में थी। सर झुकाकर उसने बोलना शुरू किया। अपनी ज़िंदगी की कहानी, नर्सिंग ज्वाइन करना, बहन भाइयों के लिए एसार, हसन से पहली मुलाकात, उसका ताक़ुब करना, उसका बचने की कोशिश करना, हसन की ज़िद, उसकी बातें, शादी का प्रपोजल, उसका हार मानना, हसन की मोहब्बत में गिरफ्तार होना, घर वालों को शादी की इजाज़त ना देना, उसकी ज़िद, हसन से खुफिया शादी, हसन का रवैया, इन दोनों की पैदाइश, हसन का तलाक देना, इंक्वायरी के बाद डिमोशन, हसन के बाप की ब्लैकमेलिंग, उसकी शराइत कबूल करना, उन्हें हसन दानियाल के बजाय उमर जाफर का नाम देना। उसने कुछ नहीं छुपाया। एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला दोहरा दिया। वो सब कह दिया जो पिछले 24 साल से उसके जहन पर नक्श हो गया था। मुझे तुम लोगों की पैदाइश पर कोई शर्मिंदगी थी, न पछतावा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। हाँ, गलती ज़रूर की थी, मगर मैंने तुम लोगों को इस गलती की सज़ा नहीं दी। मैंने तुम्हारे बाप की तरह तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं चाहती तो छोड़ सकती थी, मगर मैंने ऐसा चाहा ही नहीं। मैंने उम्र का एक हिस्सा अपने बहन भाइयों के लिए कुर्बान कर दिया, बाकी उम्र तुम लोगों के लिए गुजारी। अपने लिए सिर्फ 1.5 साल गुजारा। इस 1.5 साल ने मुझे पाताल में फेंक दिया। मैं दोबारा कभी इस पाताल से बाहर नहीं आ सकी, मगर मैंने तुम दोनों को इसमें घसीटने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम दोनों को वो सब कुछ दिया जो मैं दे सकती थी। जो नहीं दे सकी वो मैं नहीं दे सकती थी। मैंने 24 साल अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए गुजारे हैं, मगर मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। मुझे अपनी गलती का खमियाजा भुगतना ही था। मैंने बहुत दफ़ा तुम्हें ये सब कुछ बताना चाहा, लेकिन हर बार मैं खौफज़दा हो जाती थी। मैं चाहती थी तुम दोनों बड़ी हो जाओ, अपने कैरियर स्टेब्लिश कर लो, फिर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। मगर मैं फिर भी ऐसा नहीं कर सकी। इस सब की वजह से तुम दोनों को जो तकलीफ़ पहुंची है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। मैंने 24 साल तक तुम दोनों की खिदमत की है। मैं इतने की मुस्तहिक हूँ कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। उसने गीली आंखों के साथ सर उठाते हुए उनके आगे हाथ जोड़ दिया। राबेल उसके सामने सोफे पर बैठी हुई थी, बाएं हाथ से मुंह को छुपाए, नजरें उस पर जमाए। वो बेहिस्सो हरकत थी। उसने जवेरिया की आंखों में आंसुओं की चमक देखी। अगले ही लम्हे वो भागती हुई उसके साथ आकर लिपट गई। सुंबल ने उसे फूट फूट कर रोते देखा। फिर वो खुद भी उसके कंधे पर सर रखकर बुलंद आवाज़ में रोने लगी। आपने कोई गलती नहीं की मामा, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। आपने जो कुछ किया ठीक किया।
مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے کانوں میں جویریہ کی آواز آ رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دیر وہ جویریہ کو ساتھ لگائے روتی رہی۔ پھر اس نے دروازے کو ایک دھماکے سے بند کرنے کی آواز سنی۔ وہ سسکتے ہوئے جویریہ سے الگ ہوئی۔ رابیل اب لاؤنج پہ نہیں تھی، اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے مجھے معاف نہیں کیا، وہ ایک بار پھر سسکنے لگی۔ ماما آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ وہ اسے ہاتھ سے تھپک کر رابیل کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ 2-3 بار دروازہ زور سے بجانے کے بعد رابیل نے دروازہ کھول دیا۔ اس کی آنکھیں خشک تھیں اور چہرہ بے تاثر۔ کیا بات ہے؟ اس نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا تھا۔ تم اندر کیوں چلی گئی ہو؟ باہر آؤ، ہمارے ساتھ بیٹھو۔ جویریہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ اس نے جویریہ کا ہاتھ کندھے سے جھٹک دیا۔ میں باہر نہیں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ تم نے مجھے معاف نہیں کیا، سنبل نے اس سے کہا تھا۔ آپ نے 24 سال تک سچ چھپایا اور اب اسے جانچنے کے لیے مجھے 24 گھنٹے تو دیں۔ تم مجھے مجرم سمجھتی ہو؟ میں کسی کو مجرم سمجھتی ہوں نہ بے گناہ۔ مجھے کچھ وقت دیں کہ میں آپ کی باتوں کو سمجھ سکوں، ان پر غور کر سکوں۔ جو آپ نے کہا وہ آپ کا ویژن ہے، وہ آپ کا ورژن ہے۔ مجھے اپنے باپ کی بات بھی سننی ہے تاکہ میں جان سکوں کہ سچا کون ہے۔ اگر آپ نے ہم سے غلط بیانی کی ہے تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گی، اگر آپ نے سچ بولا ہے تو میں اپنے باپ کو معاف نہیں کروں گی۔ اس نے ایک بار پھر ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر لیا۔ ماما آپ پریشان نہ ہو، وہ صبح تک نارمل ہو جائے گی۔ اسے آپ کی باتوں پر یقین آ جائے گا۔ جویریہ ایک بار پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پھر کچھ دیر اس نے زبردستی سنبل کو اس کے کمرے میں لا کر لٹا دیا۔ وہ پتہ نہیں کب تک جاگتی رہی، پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح وہ 6 بجے اٹھی۔ جویریہ اس کے پاس ہی بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر لاؤنج میں آ گئی۔ لاؤنج کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ باہر آئی، بیرونی گیٹ بھی کھلا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے رابیل کے کمرے میں آئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا اور کمرہ خالی تھا۔ اس کا ٹریول بیگ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اسے بتائے بغیر راولپنڈی جا چکی تھی۔ وہ ایک شوق کے عالم میں کمرے میں کھڑی تھی۔ جنرل ریٹائرڈ بابر کریم جس وقت ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو وہ کتابوں کے شیلف کے پاس کھڑی بازو سینے پر باندھے کتابوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ آہٹ پر ان کی طرف پلٹ گئی۔ گڈ ایوننگ سر، انہوں نے اسے کہتے سنا۔ اب اس نے ہاتھ پشت پر باندھ دیے۔ گڈ ایوننگ۔ انہوں نے اس لڑکی کو گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ لیڈی ڈاکٹرز کی مخصوص یونیفارم والی ساڑی پہنے وہ بہت دراز قد لگ رہی تھی۔ بوائے کٹ بال پنکھے کی ہوا کی وجہ سے ماتھے پر آ رہے تھے، جنہیں وہ وقتاً فوقتاً ہاتھ سے پیچھے کر رہی تھی۔ چمکدار ڈارک براؤن آنکھوں والی اس لڑکی نے انہیں کچھ چونکا دیا تھا۔ انہیں یوں لگا جیسے انہوں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ شاید آپ کیپٹن ڈاکٹر رابیل جعفر ہیں؟ انہوں نے اس سے کہا۔ اس بار انہوں نے اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھرتے دیکھی۔ یس سر، بیٹھیں۔ وہ اسے کہتے ہوئے خود بھی صوفے پر بیٹھ گئے۔ کرنل ڈاکٹر جاوید نے فون کیا تھا کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں، شاید میری کتابوں کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا چاہتی ہیں۔ بابر کریم نے بات شروع کی۔ یس سر، میں کافی عرصے سے آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ آپ کی تقریباً ساری کتابیں پڑھی ہیں میں نے اور آپ کے کالمز بھی پڑھتی رہتی ہوں۔ آپ سے ملنے کا کافی شوق تھا مجھے، آپ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ بابر کریم کے چہرے پر ایک فخریہ مسکراہٹ آئی۔ تھینک یو، آپ کیا لیں گی؟ چائے یا کافی یا کوئی سافٹ ڈرنک؟ جو آپ لیں گے وہی۔ اس کی بات پر وہ مسکرائے۔ ملازم کے آنے پر انہوں نے کافی لانے کے لیے کہا۔ آپ کے فادر آرمی میں ہیں؟ آرمی میں تھے لیکن ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے کئی سال پہلے۔ ویری سیڈ۔ کون سے رینک میں؟ کیپٹن تھے۔ تب تو بہت بچپن میں ہی ان کی وفات ہو گئی ہوگی۔ ہاں، تب میں صرف 2 ماہ کی تھی۔ سر، آج کل آپ اور کیا لکھ رہے ہیں؟ کسی نئی کتاب پر کام کر رہے ہیں؟ رابیل نے بات بدل دی تھی۔ 2-3 کتابوں پر کام کر رہا ہوں۔ وہ اسے اپنی کتابوں کی تفصیلات بتانے لگے۔ وہ بڑے غور سے سنتی رہی۔ آپ نے میری کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ انہوں نے بات کرتے کرتے اچانک پوچھا۔ بہت سی۔ پیس ریسرچ ان ساؤتھ ایشیا، جیو پولیٹیکل فیکٹرز ان پاکستان انڈیا ریلیشن۔ وہ کتابوں کے نام گنوانے لگی۔ میں نے آپ کو بتایا نا، میں بہت عرصے سے آپ کو پڑھ رہی ہوں۔ جنرل ریٹائرڈ بابر کریم کو اس سے گفتگو کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اس سے باتیں کرتے رہے، مگر ہر بار اس کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی انہیں کچھ الجھن ہوتی، یوں جیسے انہوں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو، مگر کہاں۔ وہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ سوچنے میں مصروف تھے۔ سر، آپ نے کبھی آٹو بایوگرافی لکھنے کے بارے میں نہیں سوچا؟ کافی پیتے ہوئے اس نے ان سے پوچھا۔ ہاں، آج کل میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں، بلکہ میں اپنے اینسسٹرز آباء و اجداد کے بارے میں بھی لکھنا چاہتا ہوں۔ شاید آپ کو پتہ ہو میرے والد جنرل تھے، میں 20 رینک تک پہنچا۔ اب میرا چھوٹا بیٹا حسن دانیال 20 رینک تک پہنچے گا۔ فی الحال بریگیڈیئر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ بڑا بیٹا 20 رینک تک ضرور پہنچتا، مگر 71 کی وار کے بعد اسے جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ بعد میں اس کو کچھ فزیکل فٹنس کی پرابلم ہونے لگی، اس وجہ سے اس نے آرمی سے جلد ریٹائرمنٹ لے لی۔ مگر حسن کی صورت میں میری فیملی کی تیسری نسل بھی جنرل کی نسل ہوگی۔ پاکستان میں کسی دوسری فیملی کی 3 نسلوں میں مسلسل جنرل نہیں آئے۔
उनके लहजे में बेपनाह फ़ख्र और गुरूर था। दैट्स ग्रेट। राबेल की आवाज़ में सताइश थी। मैं चाहता हूँ कि अपने आबा अजदाद के बारे में कुछ तफसीली काम करूँ ताकि लोगों को उनके बारे में ज़्यादा पता चल सके। वह राबेल को अपनी फैमिली के बारे में बताने लगे। उनके आबा अजदाद का ताल्लुक कहाँ से था, उनका स्टेटस क्या था, उनके कारनामे क्या था, उनके फैमिली के लोग कौन कौन से बड़े और ऊंचे ओहदे पर काम कर चुके थे। राबेल उनकी बातें सुनती रही, बड़ी खामोशी, बड़ी सुकून के साथ। बहुत देर बाद जब वो खामोश हुई तो राबेल ने उनसे जाने की इजाज़त मांगी। मुझे आपसे एक और बात भी करनी है, मगर आज नहीं, जब दोबारा आऊँगी तब करूँगी। उसने जाने से पहले कहा था। क्या मैं तवक्का रखूँ कि आइंदा भी आपसे मिल सकूँगी? ऑफ कोर्स। उन्होंने उसे खुले दिल से इजाज़त दी। थैंक यू सर, तुम एक बहुत अच्छी सामी हो। वो दरवाजे से बाहर निकलने लगी थी। जब उन्होंने कहा वो मुस्कुराई। मैं एक बहुत अच्छी मुकर्रर भी हूँ, लेकिन आपकी तरह सोच समझ कर और सही वक्त पर बोलती हूँ। गुड बाय सर। वो दरवाजे से निकल गई। जनरल बाबल करीम को उसकी बात समझ में नहीं आई थी। वो कुछ देर तक उसके जुमले पर गौर करते रहे, फिर कंधे उचकाकर अंदर की तरफ चले गए। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या मैं आपसे अकेले में चंद मिनटों के लिए बात कर सकती हूँ? ब्रिगेडियर हसन दानियाल इस वक्त ट्रॉली में से कैप निकाल रहे थे जब उस लड़की ने मुदाखलत की। उन्होंने उसका तफसीली जायज़ा लिया। आप कौन हैं और क्या बात करना चाहती हैं? उन्होंने कप दोबारा ट्रॉली में रख दिया था। उस लड़की ने अपना तारुफ करवाया। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, एक ज़रूरी मामले पर। उसने उनके साथ खड़े कर्नल मसूद को देखते हुए कहा। ऑल राइट मसूद, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो उसके साथ गोल्फ कोर्स पर चलते हुए कुछ दूर दरख्तों के नीचे बेंच पर आके बैठे। उन्होंने राबेल से कहा। वो बेंच के एक कोने में बैठ गई। वो खुद दूसरे कोने पर बैठ गई। यस कैप्टन राबेल। उसने उनके चेहरे पर नज़रें जमा दी। आप किसी नर्स सुंबल जाफर को जानते हैं? उसने अपने सवाल पर उनके चेहरे को बिल्कुल सपाट होते देखा। उनकी मुस्कुराहट गायब हो गई। जिससे आपने 24 साल पहले शादी की थी और जिससे आपकी 2 बेटियां भी हैं। उनके चेहरे का रंग अब बदल गया था। तुम कौन हो और किस बारे में बात कर रही हो? उसने उसकी गर्राहट सुनी। वो बेंच से उठ खड़े हुए। वो भी खड़ी हो गई। उनका चेहरा सुर्ख हो कर रहा था। मैं आपकी दोनों बेटियों में से एक हूँ। जहन्नम में जाओ तुम। मेरी सिर्फ एक बेटी है, उसका नाम शर्मीन है। मैं किसी सुंबल को जानता हूँ, ना मैंने किसी से शादी की है। तुम शायद जानती नहीं मैं किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं किसी 3rd क्लास नर्स से शादी कैसे कर सकता हूँ? राबेल को लगा जैसे उन्होंने इस पर उसकी माँ के मुंह पर थूक दिया हो। 3rd क्लास नर्स? वो बुड़बुड़ाई। उसने कहा था वो सब एक गलती थी, मगर मर्द ऐसी गलतियाँ करता ही रहता है। वो अब सब कुछ भूल जाना चाहता है। उसने कहा था तुम लोगों के साथ रहकर मैं माजूर हो जाऊंगा, आगे नहीं बढ़ सकूंगा और मुझे अभी बहुत आगे जाना है। 1 माह पहले उसने अपनी माँ को किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए, चेहरा छुपाए, शिकस्ता आवाज़ में सब कहते सुना। तब उसे यकीन नहीं आया था। कोई बाप अपनी औलाद को इस तरह कैसे छोड़ सकता है कि उसे अपना नाम भी ना दे? कोई शौहर अपनी बीवी को किसी वजह के बगैर तलाक कैसे दे सकता है? ये सब कैसे कह सकता है? मुझे यकीन नहीं आता, मुझे एतबार नहीं है। उस रात उसने सोचा था और अब उसे अपनी पहली बार अपनी माँ के लफ्ज़ों में छुपी हुई किरचियाँ महसूस हुई। जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक़ है तो मैं ये नहीं जानता तुम ये बकवास क्यों कर रही हो, मगर मैं COCMH से बात करूँगा, तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगा। वो उंगली उठाकर बहुत तेज़ और बुलंद आवाज़ में उसे धमका रहे थे। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बहुत सी गलतफहमियाँ दूर कर दी। अब आप मेरी बात सुने। अगले हफ्ते मेरी माँ कोर्ट में केस करेगी ब्रिगेडियर हसन दानियाल के ख़िलाफ़, उनके फ्रॉड के ख़िलाफ़, अपनी औलाद को 24 साल तक अपना नाम ना देने और उनके अखराजात पूरे ना करने के लिए। और ऐसी ही एक शिकायत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भिजवाई जाएगी। इसके बाद ये पूरा केस मैं अखबारात को दे दूंगी, एक एक तफसील के साथ। यू ब्लडी बिच। उन्होंने इसे गाली दी थी। उसका चेहरा एक लम्हे के लिए सुर्ख हो गया, फिर वो मुस्कुराई। हाँ, मैं कुतिया हूँ और कुतिया की तरह आपको काटूंगी। मैं देखूंगी ब्रिगेडियर हसन दानियाल, इसके बाद तुम लोगों के सामने कैसे आते हो। मैं तुम्हारे केस के चीथड़े उड़ा दूंगा। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। तुम्हारी माँ के पास निकाहनामा है, तलाकनामा है? नहीं। कोई दूसरा सबूत है? नहीं। तुम्हारी माँ कभी ये साबित नहीं कर सकती कि मैंने उससे शादी की थी या तुम मेरी औलाद हो। तुम मेरे खिलाफ एक मामूली सा भी सबूत नहीं ला सकती। हाँ, मैं तुम्हारा कैरियर ख़त्म कर दूंगा। तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तुम्हारी माँ के साथ हुआ। उसे सिर्फ डिमोट किया गया था, तुम्हें जॉब से फारिग कर दिया जाएगा। तुम अभी मेरी ताकत से वाकिफ़ नहीं हो। जाओ और जाकर अपनी माँ से पूछो। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा ये बात कभी अपनी ज़ुबान पर न लाओ। तब हो सकता है मैं तुम पर तरस खाऊं और तुम्हें माफ़ कर दूं, हालांकि तुम और तुम्हारी माँ इस काबिल नहीं है। मामा, आपने सही कहा था। आपने एक गलत आदमी के साथ शादी की थी, मगर आपने मुझे ये नहीं बताया कि आदमी सांप है, और आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि सांप कैसे मारते हैं। मगर मुझे सांप के जहर का तिर्याक आता है, क्योंकि मेरी रगों में भी उसी सांप का खून है। वो होंठ नीचे करी थी। मेरी मामा कहती हैं मैं जिग्सा पजल में हल करने में बहुत माहिर हूँ, और मेरा ख्याल है ये सच है। जो जिग्सा पजल
मेरी मामा 24 साल से हल नहीं कर सकी, उसे मैंने एक माह में हल कर लिया है। मेरे पास निकाह नामा नहीं है, मगर इस निकाह खां का हल्फिया बयान है। उसने 24 साल पहले आप दोनों का निकाह पढ़ाया था। इसके बाद किस तरह से उस निकाह का रिकॉर्ड हासिल किया गया और उसे इस अपनी रिहाइश का शहर बदलने पर मजबूर कर दिया गया। चौंकिए मत, मैं इस निकाह खां से मिल चुकी हूँ। मेरे पास इन चारों गवाहों के हल्फिया बयानात भी हैं कि ये शादी उनके सामने हुई थी। तुम उन्हें भी नहीं छुपा सके। शादी की तस्वीर तुमने गायब कर दी थी, मगर कुछ तस्वीर मामू के पास थी, लेफ्टिनेंट कर्नल उमर जाफर के पास, और वो अब मेरे पास हैं। मुल्तान में शादी के बाद जिस होटल में तुम 2 दिन ठहरे थे, मेरे पास इन दोनों का रिकॉर्ड भी है। वहाँ तुमने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और साइन किए हुए हैं, मिस्टर और मिसिस हसन दानियाल के नामों के नीचे। उसके लहजे में बेहद ठंडक थी, और ये ठंडक ब्रिगेडियर हसन दानियाल के असाब को सून करने लगी। क्या इतने सबूत काफ़ी नहीं है? नहीं, इतने सबूत काफ़ी नहीं है, कुछ और भी होना चाहिए तुम्हारे खिलाफ। मेरे पास उसी होटल का 1 हफ्ते का रिकॉर्ड भी है जहाँ कश्मीर में शादी के बाद तुम ठहरे थे। वहाँ भी मिस्टर और मिसिस हसन दानियाल के दस्तखत और ID कार्ड्स नंबर मौजूद हैं। 24 साल पहले तुमने किस डेट्स पर छुट्टियाँ ली थी, तुम्हारे पास तुम्हारा वो रिकॉर्ड भी मौजूद है मेरे पास। और एक आखिरी चीज़, मैंने तुम्हारा मेडिकल रिकॉर्ड निकलवाया है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है, मेरा और जवेरिया का भी यही है। क्या औलाद साबित होने के लिए ये काफ़ी नहीं? और अगर ये काफ़ी नहीं तो फिर पैटर्निटी टेस्ट के बाद ये बात साबित हो जाएगी। फिर तुम क्या करोगे ब्रिगेडियर हसन दानियाल? किस चीज़ को गलत साबित करोगे? 10 चीज़ों को झूठ साबित करोगे, मैं 10 और ले आऊँगी। ऑल राइट, तुमने जो कुछ कहा वो सच है। हमें कोई डील कर लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी शराइत मानने को तैयार हूँ। तुम्हें रुपया चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ। तुम्हें नाम चाहिए, मैं वो भी देने को तैयार हूँ। मैं मान लूँगा तुम लोग मेरी बेटियाँ हो, और सुंबल से मैंने शादी की थी। तुम्हें जायदाद में हिस्सा चाहिए, मैं वो भी दे दूंगा। मेरा ख़ानदान भी तुम लोगों को कबूल कर लेगा, मगर तुम इस सबको सीक्रेट रहने दो। अदालत में जाने की ज़रूरत है ना प्रेस में। मैं किसी स्कैंडल का हिस्सा नहीं बनना चाहता। चंद दिनों तक मेरी प्रमोशन होने वाली है, मैं नहीं चाहता इसमें कोई रुकावट हो। इस बार ब्रिगेडियर हसन दानियाल के कंधे झुके हुए थे। हाँ, डील होनी चाहिए, लेकिन मेरी शराइत पर। तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं। एक तो ये कि तुम कोर्ट में हमारा मुकाबला करो, हमें गलत साबित करो, हमारे साथ कोई डील ना करो। और दूसरा, वो बात करते करते रुकी। दूसरा, वो बेचैन थे। वो दूसरा रास्ता ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है। तुम कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले लो। ब्रिगेडियर हसन दानियाल के दिल पर जैसे किसी ने घूंसा मारा था। राबेल तुम। उसने ब्रिगेडियर हसन दानियाल की बात कर दी। एक हाथ उठाकर बड़े धीमे, ठंडे और पुरसुकून अंदाज में उसने कहा, मुझे बात पूरी करने दो। तुम अगर कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले लोगे तो मैं या कोई और दोबारा ये मामला लेकर तुम्हारे सामने नहीं आएगा। ये किस्सा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। तुम अपनी फैमिली के साथ एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकोगे। तुम्हारे ख़ानदान की नेकनामी पर कोई हर्फ नहीं आएगा। दूसरी सूरत में तुम जानते हो क्या होगा। राबेल, इस तरह मत कहो। मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हूँ, मगर मेरा कैरियर तबाह। उसने एक बार फिर उसकी बात काटी। जो चीज़ें तुम देना चाहते हो, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं। बाप के तौर पर एक नाम पहले ही मेरे पास है। चंद साल बाद शादी होगी तो शोहर का नाम मेरे साथ लग जाएगा। तुम्हारे नाम की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो पैसा देने चाहते हो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। मेरी माँ ने मेरी परवरिश हलाल के पैसे से की है। तुम्हारा हराम ज़राए से इकट्ठा किया हुआ पैसा मुझे सूट नहीं करेगा। राबेल, मुझे सोचने के लिए वक्त दो। हाँ, वो मैं ज़रूर दूंगी। मैं 10 मिनट देती हूँ, इसमें फ़ैसला करो। ब्रिगेडियर हसन दानियाल चीख पड़े। 10 मिनट? तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकती हो? तुम बेटी हो मेरे। उसने कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर नज़र डाली। 10 मिनट अब शुरू होते हैं। उसके इत्मीनान दिल दहलाने वाला था। मैं मानता हूँ राबेल, मुझसे गलती हो गई है। मैंने तुम लोगों पर ज्यादती की, मगर तुम नहीं जानती, मैं मजबूर था। मैं बहुत मजबूर था। वो उससे कह रहे थे। वो किसी रोबोट की तरह उसे देख रही थी। जिस बात से काम न लें, टाइम कम है। माजी के बारे में मत सोचें। माजी की गलतियों को भूल जाना चाहिए। मर्द ऐसी बहुत सी गलतियां करता रहता है। आज के बारे में सोचें, अपनी चॉइस के बारे में सोचें। आपके पास 8 मिनट रह गए हैं। राबेल, मुझे समझने की कोशिश करो। मुझ पर बहुत प्रेशर था। मैं आज भी सुंबल से मोहब्बत करता हूँ। मैं आज भी तुम दोनों को चाहता हूँ। मैं तुम लोगों को कभी भूल नहीं पाया। उनकी जान पर बनी हुई थी। जिन लोगों का साथ आपको मजदूर कर दे, उनके बारे में मत सोचें। अपनी आइंदा ज़िंदगी के बारे में सोचें, चॉइस करें। उसके लहजे की ठंडक अब हसन दानियाल के लिए निश्तर बन गई थी। मेरा कैरियर मेरे लिए सब कुछ है। ये ख़त्म हो गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मेरे लिए दुनिया में बाकी कुछ नहीं रहेगा। तुम मेरी औलाद हो, मेरा खून हो। तुम अपने बाप को तबाह कैसे कर सकती हो? वो अब गिड़गिड़ा रहे थे। 2 मिनट बाकी रह गए हैं। 2 मिनट के बाद अगर आपने अपनी चॉइस ना बताई तो मैं समझूंगी आपने पहले रास्ते को मुंतखब किया है। वो किसी बर्फानी ग्लेशियर की तरह उनके सामने खड़ी थी।
ब्रिगेडियर हसन दानियाल उसे मार डालना चाहते थे। माजी का ये फितना, मैं रिटायरमेंट ले लूँगा, उसने 10वें मिनट में उन्हें कहते सुना। आप बहुत अक्लमंद हैं, आपने बहुत अच्छा फैसला किया। उसके होंठों पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। वो बेजान से होकर बेंच पर बैठ गए। सर उठाकर उन्होंने उसे दूर गोल्फ कोर्स को पार करते देखा। तुम जो कुछ कर रही हो गलत कर रही हो। मैंने तुम लोगों को ये सब नहीं सिखाया। सुंबल उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। आप एक ऐसे शख्स की हमायत कर रही हैं जिसने 24 साल पहले आपको आपकी बच्चियों समेत उठाकर बाहर फेंक दिया। राबी, मैं अब माजी याद नहीं करना चाहती। मैं माजी याद कर कर थक चुकी हूँ। मैंने तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत की है। मैं अब तुम लोगों के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती तुम लोगों को कोई नुकसान पहुँचे। तुम उनकी ताकत से वाकिफ़ नहीं हो, मैं वाकिफ़ हूँ। आप क्यों खौफज़दा हैं इस शख्स से? वो अगर मेरे या जवेरिया के ख़िलाफ़ कुछ कर सकता तो कर चुका होता। वो आपको फ़ोन करके इस तरह मुझे रोकने के लिए ना भिजवाता। सुंबल ने उसके चेहरे को देखा। राबी, मामा ठीक कह रही हैं। हमें अब इन झगड़ों में पड़ने की ज़रूरत क्या है? वो हमें जायदाद में हिस्सा देने को तैयार हैं, हमसे माफ़ी मांगने को तैयार हैं, हमें अपने ख़ानदान का हिस्सा बनाने पर तैयार हैं। क्या ये सब काफ़ी नहीं? इस बार जवेरिया ने उससे कहा था। नहीं, ये काफ़ी नहीं। जो चीज़ें तुम चाहती हो जवेरिया, वो मैं नहीं चाहती। तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है, तुम उनके पास जाओ और सुलह कर लो। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खींचना चाहती हूँ और मैं यही करूँगी। वो अभी भी अपनी ज़िद पर कायम थी। इससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? सुंबल ने बेबसी से कहा। हर काम फ़ायदा या नुकसान के लिए नहीं किया जाता। मैंने तुम्हें इंतकाम लेना कभी नहीं सिखाया। ये इंतहा पसंदी तुमने कहाँ से सीखी है? मैंने तो तुम्हें ज़िंदगी को बहुत मतवाज़न तरीके से बरतना सिखाया था। मैं ज़िंदगी में तवाज़न बरकरार रखने की कोशिश ही कर रही हूँ। मामा, आप जानते हैं इस शख्स ने मुझे गाली दी। उसने मुझे कुतिया कहा, ये जानते हुए भी कि मैं उसकी बेटी हूँ, ये जानते हुए भी कि उसने मुझ पर आप पर जुल्म किया है। फिर भी उस शख्स ने मुझे गाली दी। मैं ये सब करने के लिए उसे मिलने नहीं गई थी, लेकिन जब उसने मुझे गाली दी, जब उसने मेरा वजूद मानने से इनकार कर दिया, तब मैंने ये तय किया कि मैं भी उस शख्स से वो चीज़ छीनूंगी जो उसके लिए सबसे अहम है। और पता है मामा, वो चीज़ क्या है? उसका कैरियर, जनरल का ओहदा जिसके लिए वो प्लानिंग कर रहा है। उस शख्स का बाप अपने ख़ानदान की तारीख पर किताब लिख रहा है। ऐसा ख़ानदान जिसकी 3 नस्लों में जनरल होंगे। मगर मामा, ऐसा नहीं होगा। इस शख्स की तीसरी नस्ल में जनरल नहीं होगा। हसन दानियाल कभी जनरल नहीं बनेगा। वो जनरल नहीं बनेगा तो ये शख्स ख़त्म हो जाएगा, और मैं यही चाहती हूँ। सुंबल ने गीली आंखों से उसे देखा। वो जनरल नहीं बनेगा, उसका बेटा बन जाएगा। तुम किस किस को रोकेगी? बन जाए, उसका बेटा बेशक जनरल बन जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं। गलती हसन दानियाल ने की थी, सज़ा उसको मिलनी चाहिए। मैं उसके बेटे के लिए कोई कुआं नहीं खोदूंगी। मुझे सिर्फ हसन दानियाल से गर्ज है। तीसरी नस्ल में जनरल नहीं होना चाहिए। उसने होंठ भींचते हुए कहा। मैं किसी को इसकी गलती की सज़ा नहीं देना चाहती। अगर उसने गलती की थी तो एक गलती मैंने भी की थी, अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ उससे शादी करके। आपने 24 साल इस गलती की सज़ा काटी है। आपने अपनी ज़िंदगी के 24 साल गंवा दिए। उस शख्स ने क्या गंवाया? आप 24 साल अपने ख़ानदान के बगैर रहीं। आपने शादी नहीं की, इस शख्स की औलाद को पालती रहीं, और इस औलाद से ये तक नहीं कह सकें कि वो आपकी अपनी औलाद है। इस शख्स को क्या नुकसान हुआ? एक खूबसूरत बीवी, 3 बच्चे, बड़ा ओहदा, नाम, शोहरत, रुपया। उसने 24 साल में क्या नहीं पाया? आपको वादे के बावजूद इंक्वायरी में क्लियर नहीं किया गया, डिमोट कर दिया गया, और दोबारा कभी प्रमोशन नहीं दी गई। उस शख्स ने या उसके बाप ने तरस खाया? नहीं मामा, कुछ चीज़ों के बारे में हिसाब किताब साफ रखना चाहिए। ऐसा ना किया जाए तो हम दूसरों के रास्ते में पत्थर रख देते हैं ठोकर खाने के लिए। मैं इस पत्थर को रास्ते से हटा देना चाहती हूँ। और मामा, मैं खौफजदा नहीं हूँ, उसने एक एक लफ्ज़ ठहर कर बोला। सुंबल ने सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखें हसन की आंखें थी, और उसकी आंखों में इस वक्त वही सफाक चमक थी जो आखिरी मुलाकात में हसन की आंखों में थी। तब 24 साल पहले इस चमक ने उसे बता दिया था वो इस पर तरस नहीं खाएगा। आज 24 साल बाद वही एक चमक एक बार फिर कह रही थी वो इस पर तरस नहीं खाएगी। तब 24 साल पहले उसने अपने पैरों में भंवर को लिपटे देखा। आज 24 साल बाद वो भंवर हसन के ताक़ुब में था। 24 साल पहले उसे किसी ने नहीं बचाना चाहा था। आज वो हसन को बचाना चाहती थी, और ये मुमकिन नहीं था। उसके कानों में हसन की आवाज़ आ रही थी जब 2 दिन पहले वो फ़ोन पर गिड़गिड़ाते हुए उसे माफ़ी मांग रहा था, उसे मिन्नत कर रहा था कि वो राबेल को समझाए। उसे बता रहा था वो कितना मजबूर हो गया था। उसे बता रहा था उसे उससे कितनी मोहब्बत थी। उसे कसम दे रहा था कि वो राबेल से बात करे, उसे समझाए। वो चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। उसने कभी उसे इस लहजे, इस अंदाज से बोलते नहीं सुना था। हसन दानियाल तो खुदा की तरह बात करता था, और फिर उसे उस पर बेतहाशा तरस आया था। मैं उससे बात करूंगी। उसने फ़ोन रख दिया और अब वो राबेल को देख रही थी, और उसे याद आ रहा था वो हमेशा उसे हसन दानियाल की याद दिलाती रही थी। उसकी आंखें, उसकी मुस्कुराहट, उसके अंदाज, सब कुछ हसन का था, और उसे हर बार खौफ आता था कि कहीं वो हसन जैसी ना हो।
اس کا خوف سچ ثابت ہوا۔ وہ خوبصورت تھی، دلکش تھی، لوگوں کو مسحور کر لیا کرتی تھی، بالکل حسن کی طرح، اور وہ بے رحم بھی تھی جیسے حسن۔ اس کے نام کے ساتھ حسن کا نام نہ صحیح، مگر اس کے رگوں میں اسی کا خون تھا، اور اسے اپنے باپ سے بہت کچھ وراثت میں ملنا تھا جو اسے ملا تھا۔ صرف فرق یہ تھا کہ اس پر سنبل کے بجائے حسن کو بھگتنا تھا، اور کاش میں رابیل کو روک سکتی، کاش میں اسے بتا سکتی کہ وہ میرے لیے کیا ہے۔ اس سب کے بعد بھی جو اس نے کیا، ان 24 سالوں کے بعد بھی مجھے اس شخص سے محبت ہے، اور جس سے محبت کرتے ہیں اس کی راہ میں کانٹے نہیں بچھاتے۔ مگر رابیل، وہ یہ بات نہیں سمجھ سکتی۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے یاد آ رہا تھا 6 ماہ کے بعد حسن دانیال نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی، اور اسی ریٹائرمنٹ کے 3 دن بعد اس نے امرین حسن سے ملاقات کر کے انہیں تمام ثبوتوں کے ساتھ اپنی کہانی سنا دی۔ حسن دانیال نے اس رات فون کر کے ایک بار پھر اسے گالیاں دی تھیں۔ ان کا خیال تھا اس نے فراڈ کیا ہے، اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، اور یہ بات سنبل سے بھی چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ تم نے یہ کیوں کیا رابیل؟ جب تم وعدہ کر چکی تھی تم سب کچھ چھپا لو گی، اور اس نے تمہاری بات مان لی تھی، تو پھر ایسا کیوں؟ ماما، میں وعدے پورے نہیں کر سکتی، بالکل حسن دانیال کی اور ان کے باپ کی طرح۔ انہوں نے بھی تو انکوائری کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، مگر ایسا نہیں کیا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ یہ شخص کہیں اور نہیں تو اپنے گھر میں تو دھتکارا جائے، اپنی بیوی اور بچوں کے ہاتھوں۔ تم رابیل، تم… سنبل اسے مایوسی کے عالم میں دیکھتی رہی۔ اس نے سر جھکا لیا، اور آج 8 سال کے بعد اس نے پھر سے اسی چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ 8 سال پہلے کے حسن دانیال کا صرف سایہ ہی لگ رہا تھا، چہرے پر پھیلی ہوئی جھریاں، لاغر وجود، جھکے ہوئے کندھے، زرد رنگت۔ اس نے ایک نظر میں جیسے اسے اندر تک جانچ لیا۔ اسے 8 سال پہلے گولف کورس میں کھڑے بریگیڈیئر حسن دانیال کا غرور اور تنتنا یاد آ رہا تھا۔ تمہیں نیند آ رہی ہے؟ اس نے میجر عثمان کی آواز سنی۔ آنکھیں کھول کر اس نے اپنے گرد و پیش کو سمجھنے کی کوشش کی۔ نہیں، بس کچھ تھک گئی ہوں، اس نے اسامہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ 1 ہفتے کے بعد میں ایکسرسائز پر چلا جاؤں گا، تم چند دن کی چھٹی لے کر ماما کے پاس چلی جانا، کچھ ریلیکس ہو جاؤ گی وہاں۔ عثمان نے اس سے کہا۔ ماما؟ ہاں، ماما کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ میں بھی نانو کے پاس جاؤں گا، اور پھر میں ان سے کہوں گا مجھے کھلونے لے کر دیں۔ اگر نہ دیے تو؟ اسامہ کی بیٹری ایک بار پھر چارج ہو گئی تھی۔ رابیل نے مسکراتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔